ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் சொல்றீங்க? அதுக்கு அடுத்தால ஒரு வார்த்தை இருக்குது. எத்தனை பேர் மனக்கசப்போடி வந்திருக்கிறீங்க இன்னைக்கு? குடும்பத்தில் கணவன் மனைவி இடத்துல, பிள்ளைகள் இடத்துல எத்தனை பேர்? ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ஆராதிக்க வந்தோம், கூற வந்தோம், யெகோவா தேவனே. இருக்கிற நேரத்தில் சங்கீத பகுதிக்கு கடந்து செல்வோம். சகோதரி லிஜோ சேட் அவர்கள் வந்து சங்கீத பகுதி நடத்துவார்கள். இன்னைக்கு மாறி மாறி வாசிக்க வேண்டிய சங்கீதம் 40, Psalm 40. ഞാൻ യഹോവയ്ക്കായി കാത്തിരുന്നു, അവൻ എങ്കിലേക്ക് ചാഞ്ഞ് എൻ്റെ നിലവിളി കേട്ടു. അവൻ എൻ്റെ വായിൽ പുതിയൊരു പാട്ട് തന്നു, നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് സ്തുതി തന്നെ. പലരും അത് കണ്ട് ഭയപ്പെട്ടു, യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കും. എൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവേ, നീ ചെയ്ത അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിന്റെ വിചാരങ്ങളും വളരെയാകുന്നു. നിന്നോട് സദൃശൻ ആരുമില്ല. ഞാൻ അവയെ വിവരിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുമായിരുന്നു, എന്നാൽ അവ എണ്ണിക്കൂടാതെ വണ്ണം അധികമാകുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതാ ഞാൻ വരുന്നു, പുസ്തകച്ചുരുളിൽ എന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ മഹാസഭയിൽ നീതിയെ പ്രസംഗിച്ചു, അധരങ്ങളെ ഞാൻ അടക്കിയിട്ടില്ല. യഹോവേ, നീ അറിയുന്നു. യഹോവേ, നിന്റെ കരുണ നീ എനിക്ക് അടച്ചു കളയുകയില്ല. നിന്റെ ദയയും സത്യവും എന്നെ നിത്യം പരിപാലിക്കും. യഹോവേ, എന്നെ വിടിവിപ്പാൻ ഇഷ്ടം തോന്നണമേ. യഹോവേ, എന്നെ സഹായിപ്പാൻ വേഗം വരേണമേ. നന്നായി നന്നായി എന്ന് എന്നോട് പറയുന്നവർ തങ്ങളുടെ നാണം നിമിത്തം സ്തംഭിച്ചു പോകട്ടെ. നിലവിനും ദരിദ്രനുമാവുന്നു, എങ്കിലും കർത്താവ് എന്നെ വിചാരിക്കുന്നു. നീ തന്നെ എൻ്റെ സഹായവും എന്നെ വിടുവിക്കുന്നതിനുമാവുന്നു. എൻ്റെ ദൈവമേ, താമസിക്കരുത്. ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ ധന്യതിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സോ ഈ Psalm 40 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പവർഫുൾ സാമാണ്. അതും ദാവീദിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സങ്കീർത്തനമാണിതും. ദാവീദ് പല പല പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ പല പല സ്ട്രഗിൾസിൽ കൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ ഒരു വിടുതലിന് വേണ്ടി എഴുതിയ ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് Psalm 40 എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നിറയെ സാംസിൽ കാണാൻ പറ്റും, ദാവീദ് വന്ന് കർത്താവിനോട് നിറയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഉത്തരം കിട്ടിയത് നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ പറയാം. ഞാൻ യഹോവയ്ക്കായി കാത്തിരുന്നു, അവൻ എങ്കിലേക്ക് ചാഞ്ഞ് എൻ്റെ നിലവിളി കേട്ടു. അതായത് എല്ലാ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആൻസർ ദാവീദിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഈ ഒരു സാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആൻസർ കിട്ടിയ പോലെയാണ് ദാവീദിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഒരു നിലവിളി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ദൈവം ഇൻക്ലൈൻഡ് ഹിസ് ഇയേഴ്സ് ടു ഹിം. ദാവീദിന് വേണ്ടി ചെവി ചായച്ചു എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു തകപ്പൻ അപ്പോൾ കുഞ്ഞ് വന്ന് എങ്ങനെ തകപ്പനോട് ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ തകപ്പൻ ഓഫ് കോഴ്സ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ വന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് കേൾക്കുക. അതുപോലാണ് ഗോഡ് വന്നിട്ട് ദാവീദിൻ്റെ
எடுத்து வந்துட்டு கீழே அதாவது பென் பண்ணாங்க அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க அந்த இதில். ஸோ அந்த ഒരു സ്ട്രഗിൾസിൽ വന്ന് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു കാരണങ്ങളിലൊക്കെ അവൻ ആ സ്ട്രഗിൾസിൽ കൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവൻ എങ്കിലേക്ക് ചാഞ്ഞ് എൻ്റെ നിലവിളി കേട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? നാശകരമായ കുഴിയിൽ നിന്നും കുഴഞ്ഞ ചേറ്റിൽ നിന്നും അവൻ എന്നെ കയറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഹൊറിബിൾ പിച്ചിൽ നിന്ന് അവനെ தூக்கி எடுத்துட்டாங்க அப்படிதான் சொல்கிறாங்க. அதில் எந்த காலுகளை ஒரு எப்படி நிறுத்தினாங்கோ அந்த ஒரு பாறை மேலே வந்து ஸ்ட்ராங்காக வந்து அந்த பாறை மேலே வந்து நிறுத்தினாங்க தாவீது. அதாவது தாவீதிന് ഒരു വിടുതൽ അവിടെ കിടച്ചിச்சு. ஸோ അതേ മാതിരി തന്നെ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് അവൻ എൻ്റെ വായിൽ പുതിയൊരു പാട്ട് തന്നു. സോ അപ്പോൾ ആ ഒരു വിടുതലിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് കർത്താവിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും സ്തുതിക്കാൻ പല സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ നമ്മുടെ വായിൽ തന്നെ പല സ്തുതികൾ ഉയരും, പാട്ടുകൾ വരും. അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാനുള്ള ഒരു സമയമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ സമയം നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല അല്ലേ? സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് തരുമ്പോൾ, ദൈവം നമ്മുടെ വായിൽ അത് തരുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമുക്കത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആവണം. നമ്മളെ പടച്ച ദേവനാണ് ദൈവം അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് ആ ദൈവത്തോട് എപ്പോഴും നമുക്ക് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം. സോ ഇത് ഇപ്പം ദാവീദിനെ ദൈവം വിടുവിച്ചതുപോലെ നമ്മളെയും എല്ലാ കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് എപ്പോഴും വി ഹാവ് ടു മാഗ്നിഫൈ ദ ഗോഡ്. നമുക്കറിയാം ഒരു മാഗ്നിഫൈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു യൂസ് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അത് വന്ന് നമ്മളെ ബിഗറാക്കി കാണിക്കാം, മാഗ്നിഫൈ ഗ്ലാസ്. പക്ഷേ ആക്ച്വൽ ഒബ്ജക്റ്റ് അത് ബിഗർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അതുപോലാണ് ദാവീദും ദൈവത്തെ അവിടെ കണ്ടത്. സോ എത്രത്തോളം നമുക്ക് വലുതാക്കി ദൈവത്തെ കാണാൻ പറ്റി, ദൈവത്തെ മാഗ്നിഫൈ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ഹീ വിൽ ഡെലിവർ അസ്. എല്ലാ കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആൻസർ എന്ന് അവിടെ പറയുന്നത്. ഞാൻ യഹോവയ്ക്കായി കാത്തുകാത്തിരുന്നു, അവൻ എങ്കിലേക്ക് ചാഞ്ഞ് എൻ്റെ നിലവിളി കേട്ടു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആൻസർ കൊടുത്തു. സോ therefore if you magnify the God, so of course ദാവീദിനെ വിടുവിച്ച മാതിരി നമ്മളെ എല്ലാ കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുവിപ്പാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത്. ആമേൻ. ஹல்லேலூயா. அருமையான சங்கீதத்திற்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் சகோதரிக்கு. அருமையான ஒரு சங்கீதம். ஆக்சுவலி நிறைய நேரத்தில் வந்து நீங்கள் இந்த மூட் அவுட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த டைமில் இருக்கும்போது இந்த சங்கீதம் தான் நிறைய நேரத்தில் ஹெல்ப் பண்ணும். இதை நீங்கள் வாசிக்கும்போது அப்படியே மனசு இலகுவாய் போய்விடும். அதில் என் சிஸ்டர் சொல்லும்போது அந்த என் கூப்பிடுதலை கேட்டாருங்கல்ல, அவங்க லாங்குவேஜில் சொல்லுங்கள், நிலவெளி. இந்த நிறைய வார்த்தைகள் வேதாகமத்தில் இருக்கிற வார்த்தைகள் வந்து டிரான்ஸ்லேஷனில் இங்கிலீஷில் சிலச்சுமே நல்லாயிருக்கும், அதே இது தமிழில் அதை விட அழகாக இருக்கும். இப்போ இவங்க சொல்லும்போது அந்த நிலவெளின்னா அது வந்து ஒரு பயங்கரமான, அப்படி தானே சிஸ்டர்? மலையாளத்தில் வந்து ரொம்ப, அப்போ அந்த கூப்பிடுதலை விட அந்த நிலவெளின்னு மலையாளம் தெரிஞ்சவங்க அதை கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நிலவெளி கம்ப்ளீட் எல்லாமே உங்களுக்கு போயிடுச்சு அந்த டைமில் வந்து. அதான் நீங்கள் வந்து பாதாளத்தில் நீங்கள் ஒரு குழியில் விழுந்துட்டீங்க, அவர் உங்களை தூக்கி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சத்தம், அந்த செத்து போயிடுவேன். எனக்கு அந்த அனுபவம் நிறைய இருக்குது. ஒரு தடவை என்னை பிடிச்சி ஸ்விம்மிங் பூலில் தள்ளி விட்டாங்க. தள்ளும்போது நான் நிலவெளிலாம் விழிக்கல, எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது, நேராக உள்ளே போயிட்டேன். ஏதோ கர்த்தர் இன்னொரு ஆத்மாவை கொண்டு என்னை காப்பாற்றினார். அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ஒருவேளை நான் கத்திருப்பேன்னா அந்த கத்தில் வந்து நிலவெளியாக தான் இருக்கும், அப்படி தானே? அதனால் சில லாங்குவேஜில் கேட்கும்போது இன்னும் அது கொஞ்சம் டீப்பாக இருக்கும். அருமையான சகோதரிக்காய் நன்றி செலுத்துகிறேன். யாவரும் எழும்பி நிற்போம், துதின் வழிக்கு கடந்து செல்வோம். சகோதரர் சேட்டு அவர்கள் துதின் வழியில் நடத்துவார். ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர். ஆமென். யாரெல்லாம் பொறுமையோடு வந்திருக்கீங்க? பொறுமை இழந்து வந்திருக்கீங்க எத்தனை பேர்? ஆமென். பொறுமையோடு எதுக்கு வந்திருக்கோம்? ஹல்லேலூயா. எதுக்கு? கர்த்தரை கர்த்தரை கூப்பிட, கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்க எத்தனை பேர் வந்திருக்கீங்க? ஆமென். நம்ம பேசுறது கேட்கணுமா, அவர் பேசுறது கேட்கணுமா? ஆமென். ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர். ஆமென். ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம். அவருடைய சத்தத்தை கேட்க, என்னுடைய சத்தத்தை அவர் கேட்க, அவருடைய சத்தத்தை நாம கேட்கணும். அதுதான் ஆண்டவருக்கு நமக்கு உள்ள உறவு. ஆமென். அந்த உறவத்தோடு ஐக்கியப்பட எத்தனை பேர் வந்திருக்கீங்க? ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. உறவை கொண்டாட எத்தனை பேர் வந்திருக்கீங்க? ஆமென். உறவோடு இணைய எத்தனை பேர் வந்திருக்கீங்க? புதிய உறவாக்க எத்தனை பேர் வந்திருக்கீங்க? ஹல்லேலூயா.
நம்முடைய உறவிலிருந்து நான் விட்டு போயிருக்கலாம். புதிய உறவை தருகிறவர் என் தேவன் ஒருவரே. ஆமென். புதிய ஐக்கியத்தையும் புதிய ஆசீர்வாதத்தையும் புதிய ஐஸ்வர்யத்தையும் தருகிறவர் என் தேவன் ஒருவரே. ஆமென். பயங்கரமான குழியில் இருந்து உன்னை மீட்டு, எத்தனையோ டிராப் இருந்திருக்கும், ஆனாலும் என்னை மீட்டு அவருடைய சமூகத்தில் கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்காருன்னா யாருக்காக? அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாய். ஆமென். ஹல்லேலூயா. நாமம் எப்படிப்பட்ட நாமம்? வெளியேற பெற்ற நாமம். ஒரு பாட்டு இருக்குல்ல, கோர பயங்கரமான குழியில் கொடியலையின் மத்தியில், அன்பால பாடினா, குழந்தைக்கு தாலாட்டு பாடுறது போல நம்மள ஆண்டவர் மார்போடு சேர்த்து அணைச்சு பாடினா எப்படி இருக்கும்? எப்படி இருக்கும்? இதோட ஒரு கம்ஃபர்ட் வேற எதுனா வித்தியாசமா இருக்குமா? வித்தியாசமான கம்ஃபர்ட் நமக்கு கிடைக்குமா? ஒரு தாய் தன் பிள்ளைகளை அணைத்து அவரை கம்ஃபர்ட் பண்ணி நெஞ்சில சேர்த்து அணைச்சு அந்த குழந்தை உறங்கும் போது இருக்கிற கம்ஃபர்ட் வேற எந்த இடத்துல கிடைக்குமா? அதுபோல எந்த பயங்கரமான குழியில இருந்தும் நம்மை தூக்கி எடுத்து அவருடைய நெஞ்சோடு அணைத்து முத்தம் செய்கிற ஆண்டவர் நம்ம இயேசுக்கு வருவாரு. ஆமென். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் அந்த அன்பு நாடகத்துக்காக வந்திருக்கீங்க? ஆமென். ஹல்லேலூயா. எனக்கு ஜீவன் தந்த இயேசுவுக்காய் நான் பாட வந்திருக்கிறேன். ஹல்லேலூயா. ஜீவன் தந்தீர் உம்மை ஆராதிக்க. ஹல்லேலூயா. ஜீவனை தந்திருக்காரா? ஹல்லேலூயா. நம்ம எதுக்கு வந்திருக்கிறோம்? என் தேவன் எனக்கு ஜீவனை கொடுத்ததற்காக நான் ஆராதிக்க வந்திருக்கிறேன். எத்தனை பேர் சொல்றீங்க? என் தேவன் என் ஜீவனை எனக்கு தந்ததற்காக நான் ஆராதிக்க இருக்கிறேன். ஜீவன் தந்த இயேசு ஜீவனையே கொடுத்திருக்கிறார். எத்தனை பேர் ஆராதிக்கிறீங்க? ஹல்லேலூயா. நமக்காய் ஜீவன் கொடுத்தவர் ஆராதிப்போம். சொல்லுவோமா? ஜீவனை தந்தீர் உம்மை ஆராதிக்க. எத்தனை பேர் சொல்லுவோம்? திரும்ப சொல்லுமா? ஜீவன் தந்தீர் உம்மை ஆராதிக்க. ஹல்லேலூயா. நன்றி ஆண்டவரே, எனக்காகவும் ஜீவன் தந்தீரே. ஒன்றுக்கும் குறைவில்லா அருகதை இல்லாத பாத்திரமாயிருந்த என்னை கர்த்தாவே, உம்முடைய ஜீவனை கொண்டு எங்களை மீட்டு ஆண்டவரே உம்முடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் எங்களை நிறுத்தி வைத்திருக்கிறீரே. நன்றியோடு துதிக்கிறேன் ராஜா. சேர்ந்து துதிப்போமா? ஹல்லேலூயா. நன்றி சொல்லுவோம் தகப்பனே. இன்னைக்கு காலை வேளையில ஆண்டவரே எங்கள் மத்தியில சுவாடி கொண்டிருக்கிற தேவனே, எங்களோடு பாத்திரமாய் உறவாடி இருக்கிற எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே, பரிசுத்தரை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஒருவரையும் ஒருவர் பாராதபடி ஆண்டவரோடு உறவாடுகிற நேரத்துல ஹல்லேலூயா நன்றி செலுத்துங்க. இந்த வாரம் முழுவதும் தேவரீர் எங்கள் நீர் ஆட்கொண்ட கிருபைக்கு ஆமுக்கு நன்றி செலுத்த நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் ராஜா. நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிற ராஜா. அப்பா, எங்களுடைய ஆனந்த தைலத்தால் எங்களை நிரப்புங்க ஆண்டப்பா. ஸ்தோத்திர ராஜா. எங்களுக்கு அபிஷேகம் பண்ணுங்க. எங்களை கர்த்தாவினுடைய வார்த்தையின் மூலமா எங்களை அபிஷேகத்தை எங்களை வழி நடத்துங்க ராஜா. நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிற ராஜா. மகிமையானவரே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். தோகோ ஹல்லேலூயா. நீர் பெரியவரும் பரிசுத்தரமாய் இருக்கிறபடி அலமை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிற ராஜா. அப்பா, வறண்ட நிலமாய் இருந்த எங்களை கர்த்தாவே, அப்பா வறண்ட நிலமாய் நிலந்த எங்களை கர்த்தாவே வயல்வெளியாக்கி அப்பா அதில் ஆசீர்வாதத்தை பெருக செய்தீரே. நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிற ராஜா. அப்பா ஸ்தோத்திரிக்கிற ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. அப்பா ஸ்தோத்திரிக்கிற ராஜா. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திர சப்பா. ஆண்டவர் லாசருவை உயிர்த்தெழுப்ப பண்ணும்போது அநேகர் அந்த இடத்துல கூடியிருந்தாங்க. மார்த்தாலும் மரியாளும் சேர்ந்து போனாங்க. போய் அந்த இடத்துல போய் ஆண்டவர் என்ன பண்ண போறாரோ, ஏசப்பா என்ன செய்ய போறாரோன்னு சொல்லிட்டு காத்திருந்தாங்க இல்லையா? மார்த்தாலும் மரியாளும். அது கூட போன யூதர்கள் எதுக்காக போயிருந்தாங்க? அவரை குற்றம் கண்டுபிடிக்கவும், அவர் என்ன செய்ய போறாரோ, செத்து போனவன என்ன பண்ண போறாரு, அவரால் என்ன பண்ண முடியும்? செத்து 4 நாள் ஆச்சு. எத்தனை நாள்? 4 நாள் ஆயிடுச்சு. நாத்தம் பிடிச்சிருச்சு. இதுக்கு மேல அவரால் என்ன பண்ண முடியும்? இவ்வளவு நாள் பேசிட்டு இன்னும் நிறைய வார்த்தைகளை அவர் இங்க வந்து மத்தியில பிரசங்கித்துட்டு போனாரு. பட் ஆனாலும் இவரால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று குற்றம் கண்டுபிடிக்க யூதர்கள் அந்த இடத்துல கூடி வந்தார். சிலர் என்ன பண்ணாங்க? அவள் அழுது கொண்டு கசந்து கொண்டு போகிறாள். அவள் கண்ணீர் அவள் போய் ஆறுதலுக்கும் தேர்தலுக்காக சில பேர் பண்ணாங்க. ஆனால்
ஆனால் மார்த்தாலும் மரியாளும் எதுக்காக போனாங்க? அங்க ஏதோ ஒன்று நடக்க போகுது. ஆமென். ஏதோ ஒரு சம்பவம் நடக்க போகுது. என் உயிருள்ள தேவன் ஏதோ ஒன்று காண்பிக்க போகிறார். ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடியே அவர் வாக்கு கொடுத்துட்டு போனவர். ஆமென். அவர் தேவன் என்று வாக்கு கொடுத்த தேவன் என்று அவர் வாக்கு கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு. அதனால ஏதோ ஒன்று செய்வான மார்த்தாலும் மரியாதை அந்த இடத்துல போயிட்டு கேட்கிறாங்க, கூப்பிடுறாங்க. கர்த்தரும் ஆண்டவரடி ஜெபிச்சு அந்த கல்லறையை திறக்கிறாரு. திறந்து வந்தவங்களுக்கு ஆசூர் எழும்பி வரான். எழும்பி வந்ததை பார்த்த மரியாளும் மார்த்தாலும் எப்படிப்பட்ட இருக்கும்? ஆனந்த சந்தோஷத்தால் கம்பீரித்து மகிழ்ந்தார்கள். அல்லேலூயா. ஆமென். அவருடைய சந்தோஷம் எப்படி இருக்கும்? ஜாய்ஃபுல் இல்லையா? அவருடைய சந்தோஷம் நினைச்சு பாருங்க எப்படி இருந்திருக்கும். ஆனால் கூட வந்தவங்க என்ன நடக்குதோன்னு பார்க்க வந்தவங்க பயந்து நடுங்கினார்கள். உயிரோடு செத்தவன் எப்படி ஏஞ்சி வரான்னு சொல்லிட்டு. அப்போ நம்ம ஆண்டவரை தேட வந்திருக்கிறோமா? பயந்து சும்மா கடமைக்காக நம்ம வந்திருக்கிறோமா? ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. என் தேவனை தேடி வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு சபையே, என் தேவன் உயிரோடு என்னை ரட்சிப்பார் என்று வந்திருக்கிற என்னுடைய சகோதர சகோதரியே, கர்த்தர் உண்டு என்று வந்திருக்கிற ஒரு சகோதர சகோதரியே, ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர். ஆமென். என் தேவன் எனக்கு ஒரு விடுதலை தருவார். என் தேவன் எனக்கு உள்ள ஒரு ரட்சிப்பை தருவார். தேவன் என் பிரச்சனைகள் எல்லாம் மாற்றப்படுவார் என்று வந்திருக்கிற கலங்கி தவிக்கிற ஒவ்வொரு சபையே, ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவரோடு சேர்ந்து ஒப்பு கொடுத்து என்னுடைய பரிசுத்த ஆவியானவரை என்னுடைய சமூகத்தில் இறங்கும்படியாய் தாழ்த்தி ஆண்டவரிடத்துல கேட்போம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நிரப்புங்க ஆண்டவரே. என்னை ஆனந்த தைலத்தால் அபிஷேகம் செய்திடும் ஆவியானவரே, என்னை ஆனந்த தைலத்தால் அபிஷேகம் செய்திடும் ஆவியானவர். கரங்களை உயர்த்தி ஆவியானவரே, அபிஷேகம் செய்தேன் ஆவியானவரே, ஆவியானவரே, அன்பின் ஆவியானவரே, அன்பின் ஆவியானவரே, அன்பின்
அபிஷேகம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறீர் ஆண்டவரே. எங்களுடைய பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது தகப்பனே. அல்லேலூயா. வாக்கு கொடுத்தவர் மாறாதவராய் எங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறதற்கு நமக்கு நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிற ராஜா. நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிற ராஜா. பைபிள்ல இதே மாதிரி ஒருத்தர் தைலத்துல ஆண்டவர் எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணாது யாரு? தைலத்தால் அபிஷேகம் பண்ணது யாரு? கர்த்தரை அபிஷேகம் பண்ண ஒருத்தர் தண்ணி அவருடைய தலையில எண்ணெய் ஊத்துனது யாரு? அல்லேலூயா. ஆனந்த மரியாளும் அவள் சகோதரியாகிய மார்த்தாளும் கர்த்தருக்கு பரிமள தலத்தை பூசி அவள் தலைமயிரால் அவருடைய பாதத்தை துடைத்தாள் என்று யார் அது? மரியாளா மார்த்தாளா? மரியாள். ஆமென். அல்லேலூயா. அவருடைய அப்படிப்பட்ட ஆனந்த தைலத்தால் அவள் அபிஷேகம் பண்ணி பூசினால தான் எங்கேயோ போன கர்த்தர் திரும்பி வந்து அவளுக்கு பதில் கொடுத்தார். ஆமென். எங்கேயோ போனாரு லாசரு, அப்ப சொல்லி அனுப்புறாங்க, லாசர் என்னுடைய சகோதரனாகிய லாசரு ரொம்ப வியாதியா சுகமில்லாத இருக்கான், அவரை கூப்பிடுங்கன்னு சொல்லும் போது கூட ஓடி வந்த என் தேவன் ஒருவரே. ஆமென். அல்லேலூயா. லாசருவை கர்த்தர் நினைத்தருளினார், மரியாளை நினைத்தருளினார். அல்லேலூயா. லாசருவையும் மரியாளையும் அவருக்காக கொஞ்சம் கனம் பண்ணும் போதே அவர் திரும்பி அவருடைய செய்கைகளை கிரியைகளை செய்ய வல்லவராக இருக்கும் போது என் தேவனுக்குரிய பரிசுத்த தலத்தை, பரிசுத்த தைலம் எதை குறிக்குது? தைலம் எதை குறிக்குது? அபிஷேகத்தையும் நம்முடைய பரிசுத்தை குறிக்கிறது. ஆண்டவரே, நம்முடைய அபிஷேக தைலம் எங்க கிட்ட இல்லை, ஆனால் பரிசுத்த தைலமான எங்களுடைய இருதயம் நம்முடைய சமூகத்தில் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்க வந்திருக்கிற ராஜா. எங்களை நீங்கள் நிரப்புங்க ஆண்டவரே. அந்த தைலத்தை நிரப்பினது போத பரிசுத்தமானது உங்களுக்கும் பரிசுத்தமாக வேண்டும். கர்த்தர் எங்களை ஒரு புது வாழ்வை அவருக்கு கொடுத்தார். அல்லேலூயா. மரித்த லாசருவை உயிர் பிழைத்தின தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நமக்குள்ள ஏதோ ஒரு காரியங்கள் மறித்திருந்தால் எழுப்பிக்கிற தேவன் நம்ம தேவன் ஒருவரே. ஆமென். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ஒன்றுக்கும் தகுதியில்லா இருந்தவர்களை ஆண்டவர் தகுதிப்படுத்துறது தான் அவருடைய கிருபை. ஆமென். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ஒரு தெல்லு பூச்சியா இருந்த என் வாழ்க்கையில கர்த்தாவே எனக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை நீங்க கொடுத்தீங்களே, உயர்த்தி நன்றியோடு துதிக்கிற ஸ்தோத்திரிக்கிற ராஜா. அல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம். உள்ளமெல்லாம் உருகுதையா நன்மை நினைக்கையிலே தன்னால கண்ணு கலங்குது. கர்த்தாவே உம்மை நினைக்குது. உள்ளமெல்லாம் உருகுதையா உந்தன் நன்மை
தந்தீரே. என்னை நல்லவனாக்கி எல்லையில் வைத்து கொண்டீரே. இந்த தெல்ல பூச்சிக்கு நல்ல வாழ்க்கை தந்தீரே. என்னை நல்லவனாக்கி எல்லையில் வைத்து கொண்டீரே. உள்ளமெல்லாம் உருகுதையா உந்த நன்மை நினைக்கையிலே. உள்ளமெல்லாம் உருகுதையா உந்த நன்மை நினைக்கையிலே. கண்ணால கண்ணு கலங்குது கர்த்தாவே உன்னை நினைக்குது. கர்த்தாவே கண்ணு கலங்குது கர்த்தாவே உன்னை நினைக்குது. பூச்சிக்கு நல்ல வாழ்க்கை தந்தீரே. என்னை நல்லவனாக்கி எல்லையில் வைத்து கொண்டீரே. இந்த தெல்ல பூச்சிக்கு நல்ல வாழ்க்கை தந்தீரே. என்னை நல்லவனாக்கி எல்லையில் வைத்து கொண்டீரே. ஹல்லேலூயா. தெல்ல பூச்சியாயிருந்து தவித்த எங்களை அடுத்தவனை நல்லவனாக்கி ஒன்றுக்கும் உபயோகப்படாதிருந்த பாத்திரத்தை கர்த்தாவே நீர் எங்கள் மீது வைத்த அன்பினால் எங்களை நிலைத்திருத்துக் கொண்டிருக்கிறபடியால் உம்மை ஸ்துதிக்கிறோம் ராஜா. நன்றியோடு துதிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ராஜா. இந்த தெல்ல பூச்சிக்கு நல்ல வாழ்க்கை தந்தீரே. என்னை நல்லவனாக்கி எல்லையில் வைத்து கொண்டீரே. இந்த தெல்ல பூச்சிக்கு நல்ல வாழ்க்கை தந்தீரே. என்னை நல்லவனாக்கி எல்லையில் வைத்து கொண்டீர். உம்மை என்றும் துதித்திடுவேன். உம்மை என்றும் துதித்திடுவேன். உம்மை என்றும் உயர்த்திடுவேன். உம்மை என்றும் துதித்திடுவேன். உம்மை என்றும் உயர்த்திடுவேன். என் வாழ்வில் அர்த்தம் நீரல்லோ ஏசையா. நீரில்லா வாழ்வே வீணல்லோ. என் வாழ்வில் அர்த்தம் நீரல்லோ ஏசையா. நீரில்லா வாழ்வே வீணல்லோ. இந்த தெல்ல பூச்சிக்கு நல்ல வாழ்க்கை தந்தீரே. என்னை நல்லவனாக்கி எல்லையில் வைத்து கொண்டீரே. இந்த தெல்ல பூச்சிக்கு நல்ல வாழ்க்கை தந்தீரே. என்னை நல்லவனாக்கி எல்லையில் வைத்து கொண்டீரே. உம்மை என்றும் துதித்திடுவேன். உம்மை என்றும் உயர்த்திடுவேன். உம்மை என்றும் துதித்திடுவேன். உம்மை என்றும் உயர்த்திடுவேன். என் வாழ்வில் அர்த்தம் நீரல்லோ ஏசையா. நீரில்லா வாழ்வே நீரல்லோ. இந்த தெல்லு பூச்சிக்கு நல்ல வாழ்க்கை தந்தீரே. என்னை நல்லவனாக்கி எல்லையில் வைத்து கொண்டீரே. இந்த தெல்லு பூச்சிக்கு நல்ல வாழ்க்கை தந்தீரே. என்னை நல்லவனாக்கி எல்லையில் வைத்து கொண்டீரே. ஹல்லேலூயா. அப்பா ஸ்தோத்திரம் வரா. தெல்லு பூச்சியாயிருந்த எங்களை ஆண்டவரே நல்லவனாக்கி உடைய சமூகத்தில் வைத்திருக்கிறீரே. எங்களுக்கு நன்றியோடு துதிக்கிற ராஜா. அப்படிப்பட்ட அபிஷேக வாவி எங்கள் மத்தியில் ஊற்றப்பட வேண்டுமா செபிக்கிறோம். ஸ்தோத்திரிக்கிற ராஜா. அபிஷேக தைலத்தால் எங்களை நிரப்பினதற்காக உங்களுக்கு நன்றியோடு துதிக்கிற தகப்பனே. இந்த அபிஷேக தைலம் ஒருபோதும் எங்களை விட்டு நீங்காதபடி காத்துக்கொள்ளுங்க ஆண்டவரே. அப்பா அந்த அபிஷேக தைலத்தில் கர்த்தாவே இந்த எண்ணெயை எல்லாருக்கும் பிரகாசிக்கிற வழியா எங்களை நீர் மாற்றுகிறதற்காக நமக்கு நன்றியோடு துதிக்கிற தகப்பனே. எண்ணெய் இதை எப்படி எரிந்து ஒளி தருகிறதோ அதே போல கர்த்தாவே நாங்கள் ஒளி தருகிற பிள்ளைகளாய் நாங்கள் வாழ எங்களை வளர எங்களை தகுதிப்படுத்த ஆண்டவரே. அல்லேலூயா. சோதரிக்கிற ராஜா. என் தலையை எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணினேன் என்று வாக்குரைத்த தேவ நன்றியோடு துதிக்கிறோம். நீர் கர்த்தாவை வாக்கு பண்ணினதற்காக நன்றியோடு துதிக்கிற தகப்பனே. சோதர ராஜா. நம்பிக்கிற பாக்கியவான்களாய் பாக்கியவதிகளாய் எங்களை கொண்டு வந்து நிறுத்தினதற்காக நமக்கு நன்றியோடு துதிக்கிறோம். ஸ்தோத்திரிக்கிற ராஜா. ஸ்தோத்திரம் அப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. அல்லேலூயா. அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. அப்பா நன்றியோடு துதிக்கிறோம் அப்பா. எங்களை நீர் மட்டுமாய் நடத்தினதற்காக நமக்கு நன்றியோடு துதிக்கிறோம் அப்பா. ஆசீர்வதித்த தேவன் எங்களையும் ஆசீர்வதித்தீர் ஆண்டவரே. நாங்கள் பாக்கியவான்கள் என்று நாங்கள் கருதுகிற தகப்பனே. அல்லேலூயா. அப்பா ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம்.
நம்பும் நான் பாக்கியவான், உம்மையே நம்பியிருப்பேன். உம் அன்பை நம்பும் நான் பாக்கியவான், உம்மையே நம்பியிருப்பேன். உம்மை நம்பும் நான் பாக்கியவான், உம்மையே நம்பியிருப்பேன். உம் அன்பை நம்பும் நான் பாக்கியவான், உம் அன்பையே நம்பியிருப்பேன். உம்மை நம்புவேன், நான் உம்மை நம்புவேன், உம்மையே நம்பியிருப்பேன். உம்மை நம்புவேன், உம்மை நம்புவேன், உம்மையே நம்பியிருப்பேன். உம்மை நம்பும் நான் பாக்கியவான், உம்மையே நம்பியிருப்பேன். உம் அன்பை நம்பும் நான் பாக்கியவான், உம் அன்பையே நம்பியிருப்பேன். நீதானே நீதானே என் துணையானி, என் கேடகமுமானி. நீதானே என் துணையானி, என் கேடகமுமானி. என்னை நினைப்பவரே, ஆசீர்வதிப்பவரே. என்னை நினைப்பவரே, ஆசீர்வதிப்பவரே. உம்மை நம்புவேன், நான் உம்மை நம்புவேன், முடிவு பரியந்தம் உம்மை நம்புவேன். உம்மை நம்புவேன், நான் உம்மை நம்புவேன், முடிவு பரியந்தம் உம்மை நம்புவேன். உம்மை நம்பும் நான் பாக்கியவான், உம்மையே நம்பியிருப்பேன். உம் அன்பை நம்பும் நான் பாக்கியவான், உம்மையே நம்பியிருப்பேன். உம்மை நம்பும் மனிதர்கள், உம்மை நம்பும் மனிதர்கள் யாவரையும் கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளும். உம்மை நம்பும் மனிதர்கள் யாவரையும் கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளும். உம்மை நம்பும் மனிதர்கள் யாவரையும் கருணை மிகுந்திருக்கும். குற்றப்பட்டு போவதில்லை, நான் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. குற்றப்பட்டு போவதில்லை, நான் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. உம்மை நம்புவேன், நான் உம்மை நம்புவேன், முடிவு பரியந்தம் உம்மை நம்புவேன். உம்மை நம்புவேன், நான் உம்மை நம்புவேன், முடிவு பரியந்தம் உம்மை நம்புவேன். உம்மை நம்பும் நான் பாக்கியவான், உம்மையே நம்பியிருப்பேன். உம் அன்பை நம்பும் நான் பாக்கியவான், உம் அன்பையே நம்பியிருப்பேன். சீயோன் பர்வதம் இருப்பதைப் போல் அசையாமல் நிலைத்திருப்பேன். சீயோன் பர்வதம் இருப்பதைப் போல் அசையாமல் இருந்திருப்பேன். ஆகாமியன் கொடுங்கோ என் மேல் நிலைப்பதில்லை. ஆகாமியன் கொடுங்கோ என் மேல் நிலைப்பதில்லை. உம்மை நம்புவேன், நான் உம்மை நம்புவேன், முடிவு பரியந்தம் உம்மை நம்புவேன். உம்மை நம்புவேன், நான் உம்மை நம்புவேன், முடிவு பரியந்தம் உம்மை நம்புவேன். உம்மை நம்பும் நான் பாக்கியவான், உம்மையே நம்பியிருப்பேன். உன் அன்பை நம்பும் நான் பாக்கியவான், உம் அன்பையே நம்பியிருப்பேன். உம்மை நம்பும் நான், என் அன்பை நம்பும் நான் பாக்கியவான், உம்மையே நம்பியிருப்பேன். ஆண்டவரே, உம் அன்பை நம்பும் நான் பாக்கியவான், உம் அன்பையே நம்பியிருப்பேன். இறுதி வரை உம்மை நம்புவேன், நான் உம்மை
உம்மை நம்புவேன், உம்மையே நம்பியிருப்பேன். தேவன் ஒருவரை நான் உம்மை நம்புவேன், நான் உம்மை நம்புவேன், நான் உம்மையே நம்பியிருப்பேன். உம்மை நம்புவேன், நான் உம்மை நம்புவேன், உம்மையே நம்பியிருப்பேன். நீர் ஒருவர் மாத்திரம் ஆண்டவரே. உம் அன்பை நம்புவேன், நான் உம்மை நம்புவேன், உம் அன்பையே நம்பியிருப்பேன். உம்மை நம்புவேன், நான் உம்மை நம்புவேன், உம்மையே நம்பியிருப்பேன். உம்மை நம்புவேன், நான் உம்மை நம்புவேன், உம் அன்பையே நம்பியிருப்பேன். உம்மை நம்புவேன், நான் உம்மை நம்புவேன், உம்மையே நம்பியிருப்பேன். உம் அன்பை நம்புவேன், நான் உம் அன்பை நம்புவேன், உம்மையே நம்பியிருப்பேன். ஹல்லேலூயா. அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. உம்மை மாத்திரம் நம்புகிறதற்கு எங்களை நீர் தகுதிப்படுத்த நம்முடைய கிருபை காமக்கு நன்றியோடு துதிக்கிற ராஜா. நீங்க மட்டும் தான் ஆண்டவர், நீங்க மட்டும் தான் ஆண்டவர். இறுதி பரியந்தம் என்னோடு இருக்கிற என்று வாக்குரைத்த தேவன் நீர் மட்டுமாதான். ஸ்தோத்திரம் அப்பா. நீர் எங்களை அபிஷேகம் பண்ணுங்க ஆண்டவர். இந்த தைலத்தை நாங்கள் அபிஷேகமாய் பெற்றுக்கொள்ளணும் ஆண்டவர். நம்ம தைல அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்ட நாங்கள் ஆண்டவர் வேறொரு தைலத்தோடு கர்த்தாவை கலவாமல் அப்பா பரிசுத்த தலத்தை நாங்கள் காத்து கொள்ளும்படியா எங்களை நீர் தகுதிப்படுத்துங்க ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரம் அப்பா, ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. இந்த பாத்திரத்தை ஆண்டவரே ஒருபோதும் ஆண்டவரை அழுக்காக்கிடாமல் திரும்ப கழுவும்படியா எங்களை நீர் ஒப்பு கொடுத்ததற்காக நன்றியோடு துதிக்கிற ராஜா. அப்பா நீர் விட்ட கண்ணீர் போதும் ஆண்டவர். அப்பா எங்களுக்காய் நீர் சிந்தின கண்ணீர் போதும் ஆண்டவர். ஹல்லேலூயா. லாசருக்கு இறங்கினது போல அப்பா எங்களுக்கும் இறங்கினதற்காக நன்றியோடு துதிக்கிற ராஜா. நம்பி வந்தவர்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்று வாக்குரைத்த தேவன் ஆண்டவர். அப்பா அம்மை அன்பை மாத்திரம் ருசிக்கிறவர்களாய் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் அப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. நன்றி என் தகப்பனே. எங்களையோடு அசைவாடினதற்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம் எங்களை ஆண்டவரே. இதோ யாத்திராகமம் 30ஆம் அதிகாரம் வசனம் 31 சொல்லுகிறது, உன் தலைமுறை தோறும் எனக்குரிய பரிசு தலத்தை அபிஷேக தலத்தை எனக்காக வைத்திருக்கிறேன் என்று. ஆமேன். ஹல்லேலூயா. பரிசுத்தர் என் தேவன் பரிசுத்தராக இருக்கிறபடியா நாமும் பரிசுத்தராக இருப்போம். ஆமேன். இந்த தைலம் பரிசுத்தமான தைலம். ஹல்லேலூயா. உங்களுக்கும் பரிசுத்தமாக இருக்கணும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நீர் எனக்கு பந்தி ஆயத்தப்படுத்தி என் தலையை என்னையால் அபிஷேகம் பண்ணி நின்று வாக்குறுதி தேவன். அப்பா என்னுடைய தலையை நீர் அபிஷேகம் பண்ணினதற்காக நன்றியோடு துதிக்கிற ராஜா. ஹல்லேலூயா. தாவீதுக்கு கொடுத்த அந்த அபிஷேகம் ஆண்டவரே, அந்த எங்கள் தலையில் நீர் நிறுத்தினதற்கு நமக்கு நன்றியோடு துதிக்கிற தகப்பனே. ராஜா, நாங்கள் சவலை போல அந்த அபிஷேகத்தை நாங்கள் விட்டு விடாதபடி ஆண்டவரே எங்கள் தலையை கர்த்தாவே ஹல்லேலூயா காண்டாமிரத்தின் கொம்பை போல உயர்த்தி நிற்க அப்பா எங்களுடைய புது எண்ணெயால் எங்களை நீர் அப்போது அபிஷேகப்படுத்த ஆண்டவரே. அப்பா காண்டாமிருகத்தின் கொம்பை போல நாங்கள் எழும்பி நிற்க அப்பா நீங்கள் எங்களை அபிஷேகம் பண்ணுங்க ஆண்டவரே. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள் ஒருபோதும் கர்த்தாவே அபிஷேகத்தில் நிறைந்திருக்கிற நாங்கள் ஆண்டவரே ஒருபோதும் இந்த தைலத்தை, இந்த பரிமள தைலத்தை, இந்த நறுமணத்தை இழந்து விடாதபடி கர்த்தாவே எங்கள் கிரியைகளை நாங்கள் காத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவரே. எங்களுடைய நடக்கைகளை நாங்கள் காத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவரே. உடைய பரிசுத்தத்தை நாங்கள் காத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்பா. அப்பா எங்களை ஆழ்த்தினோம், உம்மை உயர்த்தினோம், உடைய நாமம் மகிமைப்படுத்தினோம். துதியும் கனமகிமையும் தேவன் ஒருவருக்கு. ஆமென். ஹல்லேலூயா. நன்றியோடு துதிக்கிறோம் அப்பா. ஸ்தோத்திரம். உம்மை நம்பும் நான் பாக்கியவா, உம்மையே நம்பியிருப்பேன். உம் அன்பை நம்பும் நான் பாக்கியவா, நன்மையே நம்பியிருப்பேன். ஹல்லேலூயா. ஆமென். எத்தனை பேர் ஆண்டவர் உங்களோடு இந்த துதியின் வேளையிலே உறவாடினார்? கொஞ்சம் அப்படியே தலையில் கை வச்சு பார்க்குறீங்களா? தலையில் கை வச்சு பாருங்களேன். ஆனந்த தைலத்தால் உங்களை ஆண்டவர் அபிஷேகித்திருக்கிறாரா? ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அருமையான சகோதரனை இன்னும் தேவன் எடுத்து உபயோகப்படுத்தட்டும்.
ஊழியம் வந்து இந்த குடும்பமாய், நான் தான் அடிக்கடி நிறைய பேர்ட்ட சொல்லுவேன், நீங்கள் அந்த சங்கீதம் வாசிக்கும்போது உங்கள் ஹஸ்பண்ட் இது ஒர்ஷிப் ஏதாவது ஒன்று பண்ணட்டும், அது நல்லாயிருக்கும். ஊழியம் பண்ணுறது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது. இந்த ட்ரெயின் இருக்குல்ல, அந்த ட்ராக் பார்த்துருக்கீங்களா? எப்படி போகும்? ஒரு தண்டவாளத்தில் போகுமா, 2ல் போகுமா? மாடு பார்த்துருக்கீங்களா? எத்தனை பேர் மாடு பார்த்துருக்கிறீங்க? மாட்டு வண்டி, மாடு இல்லை, மாட்டு வண்டி. ஒன்று ரைட்லேயும் ஒன்று லெஃப்ட்லேயும் போனால் எப்படி இருக்கும்? பார்த்தது இல்லையா இருக்கும்? சரி, நீங்கள் எல்லாம் ட்ரெயின், பஸ்ஸு, மெட்ரோ அந்த மாதிரி பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் மாட்டு வண்டி. சமையல் பார்த்துருக்கீங்கல்ல? மாட்டு வண்டிங்கிறது ஒரு வண்டி மாதிரி இருக்குங்க. அதில் 2 மாடு பூட்டியிருப்பாங்கங்க. அதில் வந்து 2ம் சேர்ந்து போகணும். ஒரு கயிறு வச்சுட்டு ஒருத்தர் இருப்பார். அந்த கயிறில் இப்படி 2 இழுத்து பிடிக்கும்போது ஒரு மாடு இப்படி போகும், ஒரு மாடு இப்படி போகும்னா நீங்கள் எங்கே போவீங்க தெரியுமா? வயலுக்குள்ளே தான் போய் விடுவீங்க. ஆனால் அதே அந்த மாடு 2ம் சேர்ந்து போகும்போது நீங்கள் எந்த இலக்கத்திற்கு, ஒரு சந்தைக்கு போகிறீங்க இல்லை எங்கேயோ போகிறீங்கன்னா கரெக்டாக போய் சேர்ந்துருவீங்க. ஊழியம் பண்ணுறதும் அப்படி தான். யூஸ்வலாட்டு வந்து சொல்கிறது வந்து, ஊழியம் பண்ணுறவங்களுக்கு, ஊழியக்காரங்களுக்கு வந்து மனைவியிடத்தில் அந்த யாரும் தப்பாக நினச்சிடாதீங்க. மனைவியானவள் சில சமயம் அந்த ஊழியத்துக்கு கொஞ்சம் தடையாக இருப்பாங்க நிறைய இடத்துல. நான் எதுக்கு எல்லாரையும் சொல்கிறேன், எங்கள் வீட்டிலே சொல்கிறேனே, அவங்களுக்கு சிலது பிடிக்காது. அவங்களுக்கு நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் இருப்பாங்க. அதனால் இந்த ஒத்த கருத்து உடைய கணவன் மனைவி இருக்கும்போது இந்த ஊழியம் வந்து இன்னும் மென்மேலும் வளரும். ஆனால் இப்போ உள்ள காலங்களில் நிறைய பேர் குடும்பமாக ஊழியம் செய்கிறார்கள். அதுக்கு நான் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறேன். தேவன் தாமே அருமையான குடும்பத்தை எடுத்து உபயோகப்படுத்துவாராக. இந்த நாளிலும் தெய்வ செய்தியை கவனமாய் கேட்போம். சகோதரி கெட்சி அவர்கள் தெய்வ செய்தியை வழங்குவார்கள். பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தர் ரட்சகர் மீட்பருமாய் இயேசுவின் நாமத்தில் உங்கள் யாவருக்கு இனிய வாழ்த்துக்கள். ஜெபம் செய்வோம். என் கண்மலையும் மீட்பருமாய் கர்த்தாவே, என் வாயின் வார்த்தைகளும் இருதயத்தின் தியானமும் சமூகத்தில் பிரதியாக இருப்பதாக. மல்கியா 3:16 இதில் சொல்லப்பட்டிருக்குது, கர்த்தர் கவனித்து கேட்பார்னு. இப்போ கர்த்தரும் கவனித்து கேட்கிறார், நாமளும் கவனித்து கேட்கிறோம். அதனால் இந்த வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றும் உண்மையானது. கர்த்தர் பேசுகிற வார்த்தைகள் ஒன்றும் சுயமாய் பேசவில்லை, அப்படி நான் விசுவாசிக்கிறேன். ஆக்சுவலி நான் மெசேஜ் வந்து 2 மெசேஜ் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஆல்ரெடி. செக்ரட்டரி ஃப்ரைடே சொல்லும்போது சரின்னு ரொம்ப கூலாக இருந்தேன். நான் சண்டே வந்து என்னுடைய ஜூம் ப்ரேயர் முடிச்சுட்டு சாப்பிட்டு படுத்துட்டு லைட்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு படுத்த பிறகு ஆண்டவர் சொன்னார், இந்த 2மே கிடையாதுன்ட்டு. இப்போ நான் ஏன் இப்படி சொல்கிறேன்னு அப்படி யோசிக்கும் பொழுது, இந்த நாளிலே நமக்கு உபவாச ஜெபம், நாளை தினம் உபவாச ஜெபமாக நம்ம பண்ண போகிறோம். இப்போ 2 நாளுக்கு ரிலேட்டடாக ஜெபத்தை பற்றி மாத்திரம் நம்ம பேசலாம்னு சொல்லிட்டு ஆவியானவர் உணர்த்ததுனால, லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 18ஆம் அதிகாரம் 10லிருந்து 14 வரை யாராவது வாசிங்க. லூக்கா இதில் வந்து தாழ்த்தின வந்தால் அவனுடைய ஜெபம் கேட்கப்பட்டது. நம்மளை ஒவ்வொருவருடைய ஜெபத்துக்கும் நம்ம ஆண்டவர் பதில் தருகிறார். அதுக்கு காரணம் முக்கியமானது வந்து நம்முடைய தாழ்மையின் ஜெபம் என்று கூறப்படுகிறது. நம்ம எதற்காக ஜெபிக்க வேண்டும்? ஜெபம் எதுக்காக நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம்? டெய்லி நம்ம எல்லாருமே டியூட்டிக்கு போகும்போது ஜெபம் பண்ணுறோம், தூங்கும்போது ஜெபம் பண்ணுறோம், சாப்பிடும்போது ஜெபம் பண்ணுறோம். எத்தனை பேர் சாப்பிடும்போது ஜெபம் பண்ணுறீங்கன்னு தெரியாது. ஆனால் கொடுத்த சாப்பாட்டுக்காகவும் நம்ம ஜெபம் பண்ணணும். இப்போது சாப்பிடும்போது ஜெபம் பண்ணிகிட்ருக்கோம், நிற்கும்போது எல்லா நேரத்துலையும் நம்ம கஷ்டத்தின் நேரத்துலையும் தேடுறோம், நல்ல நேரத்துலையும் தேடுறோம். எதுக்காக நம்ம ஜெபம் பண்ணணும்? எதுக்காக ஜெபம் பண்ணுறோம்? தேவைகளுக்காக ஜெபம் பண்ணுறோமா? ஆசீர்வாதம் தாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஜெபம் பண்ணுறோமா? எதுக்காக? நன்றி செலுத்த. ஓகே, கனெக்ஷன். கடவுளுக்கும் நமக்கும் உள்ள கனெக்ஷன் வேணும்னா நம்ம உலகத்துக்குள்ளே போய் நம்மளை வாழ்க்கை ஜீவித உலகத்துக்குள்ளே போய்விடவாமல் இருக்கணும்னா நம்மளுக்கு கரெக்டான கனெக்ஷன் வேணும். கடவுளுக்கும் நமக்கும் ஒரு கனெக்ஷன், உடன்படிக்கை டெய்லி வேணும். ஒரு நாள் மட்டும் இல்லை, ஃப்ரைடே மட்டும் இல்லை, டெய்லி நமக்கு ஒரு கனெக்ஷன் இருந்தால் தான் நம்மளுடைய நிலைமையை நம்ம யோசித்து பார்க்க முடியும். உலகத்தில் ஜெயம் கொள்ள முடியும், பாவத்தில் ஜெயம் கொள்ள முடியும், நம்மளுடைய பிரச்சனைகளை மேற்கொள்ள முடியணும்னா ஒரு கரெக்டான கனெக்ஷன், ஒரு உடன்படிக்கை தேவனோடு இருக்க வேண்டும். அப்படி இருக்கும் பொழுது தான் நம்முடைய காரியங்களையும் நம்முடைய உபத்திரவங்களையும் எளிதாக மேற்கொள்ள முடியும். ஜெபம் வந்து ஒரு ஏணி மாதிரி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நாள் போயிட்டு இறங்கி வரும்போது தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் எல்லா காரியத்தையும் லகுவாக மேற்கொள்ள முடியும்னு சொல்லிட்டு பார்க்கிறோம். இந்த பாவத்திற்கு விலகி ஓடணும்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற மற்றவர்களைப் போல
இந்த மாயை நிறைந்த உலகத்துலேருந்து நம்ம விடுபடணும்னா நமக்கு ஒரு கனெக்ஷன் வேணும். அதாவது உபத்திரம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை வேணும், ஒரு நல்ல ஒரு கனெக்ஷன் வேணும். இப்போ இருக்கிற மாதிரி மொபைல் கனெக்ஷன் நான் சொல்லலை. ஆண்டவரோட ஒரு உடன்படிக்கை உறவை நம்ம தக்க வைத்து கொள்ள வேண்டும். இந்த தேவனுக்கு பிரியமாய் வாழணும்னா நம்ம ஜெபிக்கணும். இந்த நாம் ஜெபிக்கும்படியாகவே இந்த வேதத்தில் கொஞ்சம் பேர் நமக்கு ஜெபிக்கணும்னு கற்றுக் கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க. முதலாவது இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு எதுக்காக அப்படி ஜெபிக்கணும்னு சொல்லினார்னா, மனுஷகுமாரனுக்கு முன்பாக நம்ம ஒரு நாள் நிற்க போகிறோம். அது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியாது. ஆனால் அவர் வருகையில் அவருடைய ராஜ்யத்தில் நாம் சேர்த்து கொள்ளப்படும் பொழுது நம் மனுஷகுமாரன் முன்பாக நாம் நிற்போம், ஒரு நாளில் நிற்போம். அந்த நாளிலே நமக்கு அவருக்கு பாத்திரவான்களாக நிற்கணும்னா தினமும் ஜெபம் தேவை. ஜெபம் இல்லாமல் நம்ம சும்மா போய் பரலோகத்தில் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் நம்ம மரித்துட்ட பிறகு அவருடைய வருகையில் 2ஆம் வருகையில் நிற்க முடியாது பிரியமானவர்களே. அதனால் ஜெபம் மிக மிக முக்கியம் என்று இயேசு கிறிஸ்து மனுஷகுமாரனுக்கு முன்பாக பாத்திரவான்களாய் நிற்கிறதுக்கு எப்பொழுது ஜெபம் பண்ணி விழுத்துருங்கள் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. 2வதாக அப்போஸ்தலனாகிய பரிசுத்த பவுல் சொல்கிறாரு, நாம் ஜெபிக்கும் பொழுது எல்லாவற்றிற்கும் முடிவு வரும். அதாவது ஆகையால் தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்கள் அந்த பிசாசானவன் நம்ம மேற்கொள்ளாதபடிக்கு, பிசாசுக்கு நம்ம உலகத்துக்குள்ளாய் போய்விடாதபடிக்கு இருக்கணும்னா அப்போஸ்தலனாகிய பரிசுத்த பவுல் சொல்றாரு 1 பேதுரு 4:7 ஜெபிக்கணும்னு. அடுத்ததாக அப்போஸ்தலனாகிய யாக்கோபு சொல்றாரு, உங்களில் ஒருவன் துன்பப்பட்டால் ஜெபம் பண்ண கடவன். நம்மளுடைய துன்பத்துக்காக மாத்திரமல்ல, நம்மளுடைய பிரச்சனைக்காக மாத்திரமல்ல, ஒருத்தர் கஷ்டப்படுறாரு நமக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா, அவங்க உபத்திரப்படுறாங்க தெரிஞ்சிச்சுன்னா, அவர் நோய்வாய்ப்பட்டிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சிருந்தா அது நம்மேல் விழுந்த கடமை, நம்ம ஜெபிக்க வேண்டும் என்று யாக்கோபு 5:13 கூறப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்ததாக அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் சொல்றாரு, வேண்டிக் கொள்ளுகிறதெல்லாம் நம்ம பெற்றுக்கொள்ளுவோம். அதாவது நம்ம இன்னைக்கு ஜெபிச்சோம்னா அது உடனே பதில் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு யோசித்து அதுக்காக நம்ம பெற்றுக்கொள்வோம் என்று விசுவாசத்தோடு நம்பிக்கையோடு ஜெபிக்கணும்ட்டு 1 யோவான் 3:28 கூறப்பட்டிருக்கிறது. ராஜாவாகிய தாவீது சொல்றாரு, நீதிமான்களாகிய நீங்கள் கூப்பிடும் போது கர்த்தர் கேட்டு எல்லா உபத்திரங்களையும் மாற்றி போடுவார் என்று சங்கீதம் 34:17 கூறப்பட்டிருக்கிறது. ராஜாவாகிய சாலமோன் கூட சொல்லியிருக்கிறார் ஜெபிக்கும்படி. ஏன்னா அவர் அறிந்திருக்கிறார் நீதிமான்களின் ஜெபத்தை கேட்கிறார் என்று நீதிமொழிகள் 15:23 கூறப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்ததாக நம்முடைய ஜெபத்தில் என்னென்ன காரியங்கள் இருக்க வேண்டியது மிக முக்கியமானது. இதெல்லாம் ஜெபத்தை பற்றி பேசினாங்க பைபிளில். இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், சாலமோன் சொன்னார், யாக்கோபு சொன்னார், அப்போஸ்தலனாகிய பரிசுத்த பவுல் சொன்னார். ஆனால் நமக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டிய சில முக்கியமான காரியங்கள். ஒரு ஜெபம்னா ஏதோ வந்த ஒரு 5 நிமிஷம் ஜெபம் பண்ண கடகடன்னு சொல்லிட்டு போகணும் என்று கடமைக்காக ஜெபம் பண்ணுறதோ இல்லை கட்டாயத்திற்காக ஜெபம் பண்ணுறதோ கிடையாது பிரியமானவர்களே. நம்முடைய ஜெபம் இப்படி தான் இருக்கணும் என்று ஆவியானவர் நாளில் வெளிப்படுத்துகிறார். கர்த்தருடைய வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. முதலாவது நாம் ஜெபத்தில் இருக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் ஸ்தோத்திரம். பிலிப்பியர் 4:6 படிங்க. பிலிப்பியர் 4:6 அப்போ இதில் ஸ்தோத்திரம் இருக்கணும். எடுத்த உடனே ஐயோ எனக்கு இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது, எனக்கு இது பண்ணிருக்கு, நான் இங்கே போகணும், டியூட்டிக்கு போகணும், லேட் ஆயிடுச்சு, சீக்கிரம் அப்படியெல்லாம் கிடையாது. முதல் ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும். கர்த்தர் செய்த நன்மைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ண. கர்த்தர் நம்மளை ஜீவனோடு இந்த உலகத்தில் வச்சிருக்கிறாரே, இதுக்கு மேலே என்ன வேணும்? இதுக்காகவே நம்ம 15 நிமிஷம் 20 நிமிஷமாவது ஜெபம் பண்ணாலும் இல்லை அது நாள் முழுவதும் நம்ம ஜெபம் பண்ணாலும் தகும். ஏன்னா கர்த்தர் சுவாசத்தை கொடுக்கலன்னா, கர்த்தர் நம்மளை உயிரோடு இந்த உலகத்தில் வைத்திருக்கலாம்னா நம்மளால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. அதனால் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும். கொடுத்த சுகம், பலன், ஜீவன், ஆயுசு நாட்களுக்காக, குடும்பத்துக்காக, பிள்ளைகளுக்காக ஒன்னோட சொல்லி 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 வேலைக்காக, கையின் பிரயாசங்களுக்காக, போக்கிலும் வரத்திலும் கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஸ்தோத்திரம் சொல்லணும். 2வதாக பாவ அறிக்கை. நெகேமியா 1:6. இதே மாதிரி ஒரு பாவ அறிக்கை ஜெபத்தை நம்ம செய்யணும். ஏன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் பாவம் இல்லாமல் இருக்க முடியாது. ஏன்னா ஆண்டவர் ஒரு சங்கீதக்காரர் பாவத்தில் என் தாய் கர்ப்பம் தரித்தாள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்போ நம்ம எல்லாருமே கர்ப்பம் தரிக்கும் போதே பாவத்திலிருந்து தான் வந்திருக்கோம். அதனால் பாவம் இல்லாத வாழ்க்கை இருக்காது. நம்ம தெரிஞ்சு நிறைய பாவம் செஞ்சுருப்போம், தெரியாமலும் நம்ம அறியாமலும் சரியாக பாவம் செஞ்சுருப்போம், நிறைய பேசியிருப்போம், நிறைய பேர் துன்பப்படுத்தியிருப்போம், நிறைய பேர் குற்றப்படுத்தியிருப்போம். இது எல்லாவற்றையும் அறிக்கை செய்து நம்முடைய ஜெபத்தை கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு ஜெபிக்கணும்ட்டு கூறப்பட்டிருக்கிறது. 3வதாக தாழ்மை. 2 நாளாகவும் 7:14 இந்த தாழ்மையின் ஜெபத்தை பற்றி பார்க்கலாம். 2 நாளாகவும் 7:14. நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் அறிக்கையிட்டு நம்ம தாழ்த்தும் போது மட்டும்தான் நம்ம ஜெபம் கேட்கப்படும். 4வதாக பொருத்தனையின் ஜெபம். சங்கீதம் 50:14.
ஆபத்து காலத்தில் நம்ம கூப்பிடும்போது கர்த்தர் உதவி செய்ய, அதாவது எப்போன்னா ஆபத்து காலத்தில் மட்டும் இல்லை, எந்த நேரத்திலும் ஸ்தோத்திரம் செலுத்தி பொருத்தனை செய்து நாம் ஜெபிக்கும் பொழுது அது ஜெபம் கேட்கப்படும் என்று சங்கீதம் 50:14 கூறப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்ததாக தேவ சித்தம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறதா என்று தேவ சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கணும். நம்ம சுயம் வேண்டாம், நம்முடைய வாழ்க்கை இப்படி தான் போகணும், நம்முடைய வாழ்க்கை இந்த டைரெக்ஷனில் தான் போகணும், எனக்கு இதுதான் வேணும், இப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்லாதபடிக்கு தேவ சித்தத்துக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்க வேண்டும் என்று 1 யோவான் 5:14 கூறப்பட்டிருக்கிறது. இப்போ இந்த தேவ சித்தம் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கும் பொழுது அவர் நம்முடைய ஜெபத்தை கேட்பார் என்ற ஒரு தைரியம் நமக்குள் வருகிறது. அடுத்ததாக மற்றவர்களை மன்னித்து நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய மனசில் கசப்புகள் இருந்தால் அப்போதான் நம்முடைய ஜெபம் கேட்கப்படும். பிரியமானவர்களை, என்ன கசப்பாக இருந்தாலும் அடுத்து அதை ஒப்பு கொடுத்து மற்றவர்களை மன்னித்து ஜெபிக்க வேண்டும் என்று மார்க் 11:25 கூறப்பட்டிருக்கிறது. எழுதி வச்சுக்கோங்க, வீட்டில் போய் இந்த வசனங்கள்லாம் படிங்க. அடுத்த நாள் இயேசுவின் நாமத்தினால் மட்டும்தான் நான் ஜெபிக்கணும். நம்ம சுயத்தை சொல்லியோ இல்லை பெருமைப்படியோ நம்ம பெருமைப்படுத்தியோ பேசாதபடிக்கு இயேசுவின் நாமத்தினால் இந்த ஜெபம் கேட்கப்பட்டது என்று யோவான் 16:24 கூறப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்ததாக விசுவாசத்தோடு நம்முடைய ஜெபம் இருக்க வேண்டும் என்று மார்க் 11:24 கூறப்பட்டிருக்கிறது. கடைசியாக பொறுமையோடு, இந்த நாளில் சங்கீதம் 40:1 வாசித்தும் கர்த்தருக்காக பொறுமையோடு காத்திருந்தேன். நான் இந்த வேதத்தை எழுதிட்டு இருக்கும்போது ஆண்டவரே ஒரு வார்த்தையாவது எனக்கு லீடிங் கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஜெபிச்சு தான் எழுதினேன். இப்போ அந்த சங்கீதத்தை படித்த உடனே கர்த்தர் இதை தான் தீர்மானிச்சிருக்காரு நான் நம்பினேன். பொறுமையோடு, கர்த்தருக்காக பொறுமையோடு காத்திருந்தேன். இப்போ காத்திருக்கணும் பொறுமையோடு. ஜெபிச்சுட்டு உடனே ஐயோ எனக்கு வரலையே, எனக்கு நான் கேட்ட நன்மை வரலையே, கேட்ட பதில் வரலையே சொல்லிட்டு எப்போவுமே அவசரப்படவும் கூடாது, அலட்டிக்கவும் கூடாது, முறுமுறுக்கவும் கூடாது. கர்த்தருக்காக பொறுமையுடன் காத்திருந்தால் தான் அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய ஜெபத்தை கேட்பார். அவசரமான ஜெபம் ஒரு நாள் பதில் கொண்டு வரவாது. பிரியமானவர்களே, யாருடைய ஜெபம் கேட்கப்படும்? அடுத்ததா யாருடைய ஜெபம் கேட்கப்படும்? கர்த்தருக்கு பிரியமானது செய்கிறவர்களின் ஜெபம் மாத்திரம் தான் கேட்கப்படும். உலகத்திலே நடந்துட்டு உலகத்தில் பாதி இதில் பாதின்னு இருந்தால் இரு மனமுள்ளவன் எல்லாவற்றிலும் பிரியாவரம் உள்ளவன் சொல்லிட்டு வேதத்தில் வாசிக்கிறார். அதனால் நம்ம கர்த்தருக்கு மட்டுமே பிரியமாக இருந்தால் தான் நம்முடைய ஜெபம் கேட்கப்படும். பிரியமானவர்களே, இன்றைக்கி நிறைய பேர் கொஸ்டின் இருக்கும், ஏன் என் ஜெபம் கேட்கப்படல, ஏன் நான் ஜெபிக்கிறேன் இவ்வளவா நான் இது பண்ணால், ஒருவேளை கர்த்தருக்கு பிரியமானது செய்யாமல் கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத ஏதாவது ஒரு காரியம் அவருடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும். அப்போ கர்த்தருக்கு பிரியமானது செய்கிற ஜெபம் மட்டும் தான் கேட்கப்படும் என்று 1 யோவான் 3:28 கூறப்பட்டிருக்கிறது. ரெண்டாவது, உண்மையான ஜெபம், உண்மையாக நோக்கி கூப்பிடணும். எனக்கு கஷ்டம் வந்துச்சு, எனக்கு பிரச்சனை வந்துச்சு, இல்லை எனக்கு இது வேணும் அது வேணும், சரி ஜெபிச்சு பார்க்கலாமே அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷனல் ஜெபம் கிடையாது. ஆப்ஷனல் ஜெபமே இல்லை. உண்மையான ஜெபம் இருக்கணும். உத்தமத்தோடு, முழு மனதோடு, முழு ஆத்துமாவோடு அவரில் அன்பு கூர்ந்து அவரிடத்தில் கேட்கும்போது மட்டுமே நம்முடைய ஜெபம் கேட்கப்படும். அப்போ உண்மையான ஜெபம் இருக்க வேண்டும் என்று சங்கீதம் 145:18 கூப்பிடுகிறது. உண்மையாய் நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் கர்த்தர் சமீபமாக இருக்கிறார். அப்போ உண்மையாக கூப்பிடணும். அடுத்ததாக கண்ணீரோடு ஜெபிக்கும் பொழுது அந்த ஜெபம் கேட்கப்படும் என்று. இதற்கு எக்ஸாம்பிள் எசேக்கியா ராஜா. அவர் சுவர் பூரமாய் திரும்பி அழுததுனால அவருடைய ஆயுசு நாட்கள் 15 வருடம் கூட்டி கொடுக்கப்பட்டது என்று 2 ராஜாக்கள் 25 கூறப்பட்டிருக்கிறது. அப்போ கண்ணீரோடு ஜெபம் நிச்சயமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கணும். அப்போ கண்ணீர்னா நம்மளுடைய தேவைக்காக இல்லை, நம்முடைய பாவத்தை உணர்ந்து நம்மளுடைய நமக்காக இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் நம்முடைய பாவங்களுக்காக மரித்தார் என்ற பாவ உணர்வினால கண்ணீர் வரணும். அடுத்ததாக தேவ பக்தியுள்ளவர்களின் ஜெபம் கேட்கப்படும் என்று யோவான் 9:31 கூறப்பட்டிருக்கிறது. பாவிகளுக்கு தேவன் செவி கொடுக்க மாட்டார் என்று அதில் தெளிவாக யோவான் 9:31 கூறப்பட்டிருக்கிறது. தேவ பக்தியோடு ஜெபித்தா மட்டும்தான் அந்த ஜெபத்துக்கு உண்மையான பதில் கிடைக்கும். அடுத்ததாக மற்றவர்களுக்காக நாம் ஜெபிக்கும் பொழுது நம்முடைய ஜெபங்கள் கேட்கப்படும் என்று யோபு 42:10 கூறப்படும். யோபு தன் சிநேகிதருக்காக வேண்டுதல் செய்த போது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும். யோபு ஸ்டோரி தெரியாதவங்க யாருமே கிடையாது. இப்போ யோபு ஜெபிக்கும் பொழுது அவனுடைய சிநேகிதருக்காக ஜெபித்த போது அவனுடைய இழந்ததெல்லாம் ரெட்டத்தனையாக பெற்றுக்கணும். முன்னிலைமை பார்க்கலோ பின்னிலைமை அதிக ஆசீர்வாதமுடையதாக இருந்தது என்று வாசிக்கிறோம். அடுத்ததாக எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும் என்ன
முதலாவது நம் தேவ சித்தத்தின்படி ஆக கடவுது என்று சொல்லி இயேசு கிறிஸ்து சித்தத்துக்கு இயேசு கிறிஸ்துக்கு விட்டு கொடுத்துடணும். நம்மளுடைய போராடி ஜெபிக்கக்கூடாது. எனக்கு இப்படி தான் வேணும், இதுதான் வேணும், நீங்கள் இப்படி தான் தரணும், அப்படிலாம் கிடையாது. அவருடைய இயேசு கிறிஸ்து சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து அவருக்கு முழுமையாக ஒப்பு கொடுத்துடணும். அவரும் லீடிங்கில் அவர் நமக்கு அது நன்மையாக இருந்தாலும் தீமையாக இருந்தாலும், நம்ம கேட்டதாக இருந்தாலும் கேட்டது இல்லாமல் இருந்தாலும் ஆப்போசிட்டாக இருந்தாலும் அவருடைய தேவ சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கணும். ஒருவேளை நமக்கு இன்றைக்கி இங்கே தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு, ஆனால் நம்மளே ஒருவேளை ஆண்டவர் இந்தியாவுக்கு அனுப்பலாம். இல்லை எனக்கு இப்படி வீடு கட்டணும், அது பண்ணணும், இது பண்ணணும், ஏன்னா இங்கே தான் இருப்பேன்னு போராடக்கூடாது. ஜெபத்தில் ஒரு நாள் நம்ம போராடக்கூடாது. இப்படி தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு அவருடைய சித்தத்துக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது, இயேசு கிறிஸ்து சித்தம் நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைவேறணும்னு நினைக்கும் பொழுது அந்த ஜெபம் கேட்கப்படும் என்று மத்திய 26:42 கூறப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்ததாக சொன்னது மாதிரி கொடுத்த நன்மைகளுக்காக நம்ம ஜெபிக்கிறோம். அப்போ அந்த கொடுத்த நன்மைகளுக்கு ஆவியோட கருத்தோடு நான் ஜெபிக்கும் பொழுது 1 கொரிந்தியர் 4:14-15 மற்றவர்கள் அதுக்கு ஆமென் என்று சொல்லும் பொழுது அது ஜெபம் உண்மையாக கேட்கப்படுகிறது. தேவைகளை சொல்லி பெற்றுக்கொள்ள ஜெபிக்கணும். அது ஒரு விசுவாச ஜெபம். நம்முடைய தேவைகளை விசுவாசித்தவர்கிட்ட சொல்லும் பொழுது ஆண்டவர் அது நமக்கு நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு பிரயோஜனமாக இருந்தால், அதனால் நமக்கு ஒரு பிரச்சனை வராது. நமக்கு ஒரு தேவை என்று தெரிந்தால் மாத்திரமே நம்ம தேவைகளை சொல்லி பெற்றுக்கொள்வோம் என்று விசுவாசித்து ஜெபிக்கும் பொழுது அது நம் பிரீதியாக இருந்தால் மட்டுமே ஆண்டவர் தருவார். அப்படி ஜெபிக்க வேண்டும் என்று மார்க் 14:20 கூறப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்ததாக இக்கட்டுகளில் ஜெபிக்க வேண்டும். எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை வந்தாலும், எவ்வளோ பெரிய போராட்டம் வந்தாலும் மனுஷனை நோக்கி போகாமல் டைரெக்டாக நம்ம யார்கிட்ட கூப்பிடலாம், எங்கே பேசலாம், இவங்க நமக்கு உதவி செய்வாங்களா, அவங்க உதவி செய்வாங்களா, இல்லை இவங்க நமக்கு அங்கே ஏன்னா நம்ம ஜெபிக்க மாட்டோம். கஷ்டத்து நேரத்தில் நம்மளால் ஜெபிக்கவே முடியாது. அழதான் செய்வோம், அப்படி எங்கேயாவது மூலையில் போய் உட்காந்துட்டு தான் இருப்போம். ஆனால் அந்த நேரத்தில், அந்த இக்கட்டு நேரத்தில் நாம் ஜெபிக்கணும்னு சொல்லிட்டு சங்கீதம் 145 கூறப்பட்டிருக்கிறது. நம்முடைய நிக்கட்டுகளில் நம்மைக்கும் நம்மை சார்ந்தவர்களுக்காக நம்ம ஜெபிக்கணும். அடுத்ததாக ஒருவர் பேரில் ஒருவர் உண்டான குறைகளை மன்னித்து, மற்றவர்கள் குறைகளை இதுவரை ரொம்ப கஷ்டம், நமக்கு எல்லாருக்கும் கஷ்டம்தான். ஏன்னா மற்றவர்கள் எப்படியுமே நம்ம குறை சொல்லிக்கிட்டே தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இன்றைக்கி நம்ம குறை சொல்லிட்டு தான் இருக்கோம். குறை, எரிச்சல், பொறாமை இதெல்லாம் இல்லாத மனுஷனுக்கு கிடையாது. ஏன்னா நம்முடைய அழுக்கான கந்தை, நம்முடைய உள்ள அவ்வளோ ஒரு அழுக்கான இதாக காணப்படுகிறது. நமக்கு அது கஷ்டமான ஒரு காரியம். மற்றவர்கள் குறைகளை மன்னிப்பது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனால் எபேசியர் 4:26 சொல்கிறது, சூரியன் அஸ்தமிக்கும் முன்பு உங்களுடைய கோபம் தணியணும்னு சொல்லிட்டு, அதாவது இப்போ கோபப்பட்ட அடுத்த செகண்டே நம்ம மன்னிப்பு கேட்கிறவளாக காணப்படணும். அதுதான் ஒரு கிறிஸ்துவின் அன்பு. அதுக்காக தான் கிறிஸ்து சிலுவையில் மறித்து ஜீவனை கொடுத்தார். சும்மா இல்லை, நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம சூரியன் அஸ்தம் அடுத்த செகண்டு அன்னைக்குள்ளேயே, இல்லை அடுத்த செகண்ட் இல்லைனாலும் அன்னைக்குள்ளேயே சூரியன் அஸ்தமிக்கு முன்பு நம்முடைய கோபமும் தணிஞ்சிருக்கணும், ஒப்புரவாகி இருக்கணும், குறைகளை மன்னித்திருக்கணும். மனப்பூர்வமாக ஏதோ சாரி அப்படி கிடையாது. ஒப்புரவாக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை கிறிஸ்து நம்மளத்தில் எதிர்பார்க்கிறார். கோபம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை, அன்பு நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கையை நம்மக்கிட்ட ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார். அடுத்ததாக நிந்திக்கிறவர்களுக்காக, துன்பப்படுத்துறதுக்காக ஜெபம் பண்ண வேண்டும் என்று மத்தேயு 5:44 கூறப்பட்டிருக்கிறது. அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக, அவன் என்னை இப்படி திட்டுறாங்க, இவங்க இப்படி என்னை திட்டுறாங்க, இவங்க என்னை குறை சொல்லிட்டாங்க, அவங்க வாழ்க்கை முழுச நான் மன்னிக்க மாட்டேன். வைராக்கியமாக இருக்கிற எத்தனையோ குடும்பங்கள் உண்டு, எத்தனையோ காரியங்கள் இந்த நாட்களில் உண்டு. ஆனால் அவங்க இவ்வளோ புறம் பேசிட்டாங்களேன்னு சொல்லிட்டு, ஆனால் அவங்களுக்காக அவங்கள நிறைய பேர் ஜெபம் பண்ணுவோம். அவங்க என்னை திட்டாங்க, அவங்க இப்படி பேசிட்டாங்க, கடவுளே அவங்கள ஒரு கை பார்க்கணும் எஸ்ஸப்பான்னு நம்ம ஜெபிக்கிறவங்க உண்டு. ஆனால் அப்படி கிடையாது. அவங்களையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக அவர்கள் செய்த தப்பை நம்மளும் பரமண்டல ஜெபத்தில் குற்றங்களை நான் மன்னிக்கிறது போல நீங்களும் மன்னிங்கள் சொல்லியிருக்காரு. அதனால் நாம் அவர்கள் நிந்திக்கிறவர்களுக்காக ஜெபிக்க, அவர்கள் நல்லா இருக்கணும், அவருடைய வாழ்க்கை செழிப்பாக இருக்கணும்ன்ட்டு நிந்திக்கிறவர்களுக்காக அவங்கள அழிக்கணுமோ, இல்லை சரிக்கு சரி கட்டும் பதில் வாங்குறது எனக்குரியது என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கார். நான் பதில் வாங்கணும், நான் ஏதாவது அவங்க கண்ணு முன்னாடி நான் வாழ்ந்து காட்டணும், அந்த மாதிரி ஒரு வைராக்கியத்தை ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அப்போது நம்ம நிந்திக்கிறவர்களுக்காக ஜெபம் பண்ணி அவங்களோட ஒப்புரவார ஒரு வாழ்க்கையை வாழ கற்றுக்கொள்வோம். மற்றவர்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும், நாம் சந்தோஷத்தோடு ஜெபிக்க வேண்டும். எல்லா நாளும் ப்ரேயர் சொல்லிட்டாங்கன்னா கடமைக்காக நம்ம அநேகர் ஜெபிக்கிறோம். இல்லை ப்ரேயர் பாயிண்ட் சொன்னா சரி சொல்லிட்டாங்களே என்று வேதனையோடு ஜெபிக்கிறோம். அப்படி கிடையாது. மற்றவர்களுக்காக, நமக்காக இல்லாமல் மற்றவர்களுக்காக ஜெபிக்கும் பொழுது மிகுந்த சந்தோஷத்தோடு ஜெபிக்க வேண்டும் என்று பிலிப்பியர் 1:4 கூறப்பட்டிருக்கிறது.
கடைசியாக துக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். நம்முடைய துக்கம் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது, வேதனைகள் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது, நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி நம்ம உட்காந்து ஜெபிக்க மாட்டோம். புலம்பி தள்ளுவோம். யார்கிட்ட போகலாம், எங்கே போகலாம், எப்படி இந்த பிரச்சனை இம்மீடியட்டாக சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு தான் நம்ம நினைப்போம். ஆனால் அந்த துக்கத்தில் இருக்கும்போது கூட கர்த்தர் ஒருவரையை நோக்கி பார்க்கணும்னு சங்கீதம் 39:1-3 கூறப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்ததாக எப்படி ஜெபிக்கணும்னா அதிகாலையில் ஜெபிக்கணும். அதிகாலை ஜெபம் எப்பொழுதுமே மிக 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 வல்லமை உள்ளது. அது ஜெபிச்சு பார்த்தா தான் நமக்கு தெரியும். அதிகாலையில் உலகத்துக்குள்ளே போகும் பொழுது, உலக மனுஷர்கிட்ட போகும் பொழுது, உலகத்தில் பேசும் பொழுது அவருடைய வார்த்தைகள் நமக்கு குற்றப்படுத்துகிறதா இருக்கலாம், சில வேளை ஆசீர்வாதமாக இருக்கலாம், இல்லை சபிக்கப்பட்ட வார்த்தைகளாக கூட இருக்கலாம் மற்றொரு மனுஷன் பேசுகிறது. ஆனால் கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறதுக்காக ஆண்டவர் நம்மோடு பேசுவார். அதிகாலையில் பேசுவார். அதிகாலையில் ஜெபம் அதிகமாக அநேக ஆசீர்வாதங்களை கொண்டு வரதா இருக்கிறதுன்னு மார்க் 1:35 கூறப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்ததாக சோதனைக்குட்படாதபடிக்கு விழுத்திருந்து ஜெபம் பண்ணுங்கள். அது ரொம்ப கஷ்டம். நம்முடைய வாழ்க்கையில் டே டு டே லைஃப்பில் எப்படியாவது சொல்லினாலோ செயலினாலோ இல்லை நடக்கையினாலோ இல்லை நம்முடைய நினைவினால கூட நம்ம பாவம் செய்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறோம். அதனால் சோதனைக்குட்படாதபடிக்கு விழுத்திருந்து ஜெபம் பண்ண வேண்டும் என்று மத்தேயு 26:41 கூறப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்ததாக இடைவிடாமல் ஜெபம். எத்தனை பேர் இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணுன்னு தெரியல. வாரத்துக்கு ஒரு முறை ஜெபம் பண்ணுறவங்க எத்தனை பேர் தெரியாது. டெய்லி ஜெபம் பண்ணுறவங்க எத்தனை பேர் இருக்கான்னு தெரியாது. ஆனால் நம்ம மனசில் இடைவிடாமல் 24 hours நம் கர்த்தரையே தியானித்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று இந்த நாளிலே ஆவியான சொல்ல இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணும் பொழுது நம்முடைய உலகத்தில் உள்ள போராட்டங்கள், பாவங்கள், இச்சைகள், நம்மளுடைய சுய வாழ்க்கையில் ஒரு பரிசுத்தம் காணப்படும், ஒரு கிருபை காணப்படும், ஒரு விடுதலை காணப்படும். இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ண வேண்டும் என்று கொலோசியர் 4:2 கூறப்பட்டிருக்கிறது. வியாதிஸ்தர்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். ஒருத்தர் சிக்கா இருக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சானா அவங்க சொல்கிறாங்க இல்லை ஜெபக்குறிப்பு போடணும் அப்படிலாம் வெயிட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒருத்தர் ஜெபிங்கன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. வியாதிஸ்தர்களுக்காக நாம் கட்டாயம் ஜெபிக்கணும்னு, எண்ணெய் பூசி அது ஜெபிக்கணும்னு யாக்கோபு 4:5-16 கூறப்பட்டிருக்கிறது. எண்ணெய் பூசி வியாதிஸ்தருக்காக நாம் ஜெபிக்கணும். அப்படியே நம்மளுக்குள்ள ஒரு வியாதி இருந்தாலும் போராட்டம் இருந்தாலும் அது நமக்குள்ளே மறைத்து வைத்து கொண்டு வியாகுலப்படாதபடிக்கு சபை மூப்பர்களை வரவழைப்பாயாக என்று யாக்கோபுல கூறப்பட்டிருக்கிறது. அதனால ஒருத்தருக்கு வியாதி இருந்தாலும் என்ன கஷ்டம் இருந்தாலும் சபைக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டியது ஒவ்வொருடைய விசுவாசிகளின் கடமை. அதனால இனிமே யாருக்கு என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் சபைக்கு தெரியப்படுத்தணும். அடுத்ததாக கூட்டமாய் கூடி ஜெபம் பண்ணுங்கள் என்று லூக்கா 1:10 கூறப்பட்டிருக்கிறது. இந்த கூட்டமாய் கூடி ஜெபம் பண்ணுறது தான் இந்த சபை கூடி வருகிறது. உபவாச ஜெபம், சபையில் நடக்கிற ஒவ்வொரு ஜெபமும் கூட்டமாய் கூடி ஜெபிக்கிறது 1:10 கூறப்படுது. அந்த காலத்தில் ஆசாரியர்கள் தவிர ஒருத்தர் சபைக்குள்ளே இல்லை பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே நுழையவே முடியாது. ஆனால் இந்த நாளிலே நம்ம கம்ஃபர்டபுளாக உட்காந்து நம்ம ஜெபிக்கிறோம். அப்போ இந்த கூட்டமாய் கூடி ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு ஜெபத்துக்கும் ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் தேவன் பதில் தருகிறார். அதனால் நம்ம எல்லா ஜெபமும் கேட்கப்படுகிறது. அடுத்ததாக சபைக்காக, சபை மக்களுக்காக, பரிசுத்தவான்களுக்காக ஆவியில ஜெபம் பண்ண வேண்டும் என்று எபேசியர் 3:14-21 கூறப்பட்டிருக்கிறது. அப்போ நம்ம சபைக்கு ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய ஜெபங்களில் சபையும், சபை ஊழியர்களையும், சபை குடும்பத்தாரையும், சபை பிள்ளைகளையும் நாம் நினைவு கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். ஒவ்வொரு விசுவாசிகளும் மேலும் விழுந்தது கடமை, பிரதான கடமை. இந்த நாளிலே ஆவியானவர் நமக்கு சொல்லுகிறது ஜெபத்தின் நன்மை நாம் பெற்றுக்கொண்ட நம்ம மாத்திரம் பெற மாட்டோம். ஜெபத்தினால மற்றவர்களுக்கு அது நன்மை, சபைக்கு நன்மை, ஆவிக்குரிய ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் அது நன்மை என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது எப்படி ஜெபிக்கணும்? இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவை நோக்கி முழங்கால் படியிட்டு உள்ளான மனுஷனில் பலப்படும்படியாக, கிறிஸ்து நம்மளை வாசமாக இருக்கும்படியாக நம்ம ஜெபிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிக்கும் பொழுது இந்த ப்ராசஸ் தான் நடக்குது. முதலாவது இயேசு கிறிஸ்து பிதாவை நோக்கி பார்க்கிறோம், முழங்கால் படியிருக்கிறோம். உள்ளான மனுஷன், அந்த உள்ளான மனுஷன் பலப்படும் போது தான் நம்ம சீக்கிரமாக விழுந்து போக மாட்டோம். எந்த காரியத்திலும் சீக்கிரமாக விழுந்து போக மாட்டோம். அப்போ அந்த உள்ளான மனுஷன் பலப்படணும்னா நிச்சயமாக நமக்கு ஜெபம் வேணும், வேத வாசிப்பு வேணும். ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தரை தியானிக்கும் தியானம் இனிதாக இருக்கணும். கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாக இருந்து இரவும் பகலும் தியானிக்கிற மனுஷன் தான் பாக்கியவான். நம்ம பாக்கியவானா இருக்கிறோமா இல்லையா நமக்கு தெரியாது. ஆனால் இந்த உலகத்தில்
நம்ம ஒவ்வொரு காரியத்தையும் மேற்கொள்ளணும்னா, ஒவ்வொரு காரியத்தையும் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில் ஒரு ஜெய வீரனாய் ஜெய வீராங்கனைகளாய் நம்ம வாழணும்னா, கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையை ஜெயிக்கணும்னா நம்ம உள்ளான மனுஷனில் பலப்படணும், அன்பிலே வேறொன்றவர்களாய் காணப்படணும். இந்த ஜெபத்தினால் என்ன நன்மைகள்னா, தேவ சமாதானம் நம்ம இருதயங்களை ஆளும் என்று பிலிப்பியர் 4:7 கூறப்பட்டிருக்கிறது. தேவ சமாதானம் கிடைக்கும். சமாதானம் ஒரு வாழ்க்கை வேணும்னா, நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம குடும்பத்தில் நம்ம பிள்ளைகள் மத்தியில் சமாதானம் இருக்கணும்னா, இந்த போராட்டம் நிறைந்த உலகத்தில், மாய நிறைந்த உலகத்தில், பாவம் நிறைந்த உலகத்தில் சமாதானம் வேணும்னா நிச்சயமாக நமக்கு ஜெபம் வேணுங்க. பிலிப்பியர் 4:7 கூறப்பட்டிருக்கிறது. ரெண்டாவதாக ஆறுதல் கிடைக்கும் என்று 2 கொரிந்தியர் 1:3-4 கூறப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்ததாக சரியான முடிவுகள், நம்முடைய வாழ்க்கையை குறித்து, நம்முடைய பிள்ளைகளை குறித்து, நம் எதிர்காலத்தை குறித்தோ, நம்மளுடைய ஒவ்வொரு காரியத்தை குறித்து சரியான முடிவுகள் எடுக்கணும்னா தேவனுடைய ஆலோசனை வேணும், தேவனுடைய ஞானம் வேணும். அது இல்லாமல் நம்ம ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. அதனால தான் நம்ம ஜெபிக்கிறோம். யாக்கோபு 1:5 கூறப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்ததாக பரிசுத்த ஆவியின் கிருபை வேண்டும். பரிசுத்த ஆவி இல்லாமல் ஒருத்தரோ ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம், நான் படிச்சிருக்கேன், நான் வேலை செய்கிறேன், நான் என் குடும்பத்தை பார்த்துக்க முடியும், என் பிள்ளையை பார்த்துக்க முடியும், என்னுடைய எல்லாவற்றையும் செய்து முடியும்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம். ஆனால் நம்ம சுயத்தினால் ஒன்றுமே முடியாது. ஆவியான ஒரு துணை இல்லாமட்டால் ஒரு நிமிஷம் கூட, ஒரு அடி கூட நம்முடைய வாழ்க்கையில் மூவ் பண்ணவே முடியாது என்று லூக்கா 11:13 கூறப்பட்டிருக்கிறது. கடைசியாக சோதனையில் விழாமல் இருக்கணும்னா, நம்முடைய வாழ்க்கையில் பரிசுத்தத்தை மாத்திரம் காத்து கொள்ளணும்னா, பரிசுத்த ஜீவிக்கணும்னா, கிறிஸ்து நமக்கு கொடுத்த ஓட்டத்தை வெற்றியோடு ஓடி முடிக்கணும்னா நிச்சயமாக ஜெபம் வேணுங்க. சோதனையில் விழாமல் இருக்க நமக்கு ஜெபம் வேணும். ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஏதோ ஜெபனை 1 மணி நேரம் உட்காந்து தான் ஜெபிக்கணும் இல்லை. நம்முடைய இருதயத்தில் தேவனோடு பேசிக்கொண்டு உறவாடிக்கொண்டு ஒரு கனெக்ஷன், எப்படி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் கனெக்ஷன் இப்போ இந்த நாளில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குதோ, மொபைல் கனெக்ஷன் இல்லாமல் இருக்கவே முடியல இந்த நேரத்தில். 24 மணி நேரமாக அது இருக்குது. அதையை விட மேலானது, அதையை விட பிரதானமானதுன்னு சொல்ல முடியும். கர்த்தருக்கு நமக்குள்ள ஒரு கனெக்ஷன், உடன்படிக்கை. இந்த உடன்படிக்கை இல்லாமல் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு நாள் வெற்றி பெற முடியாது. பிரியமான இந்த வார்த்தை உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று கர்த்தருக்கு நான் விசுவாசிக்கிறேன். ஜெபம் செய்வோம். அன்பின் பிதாவே, ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் அப்பா, கொடுத்த இந்த வார்த்தைகளுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறேன் அப்பா. ஆவியானவரே, ஜெபத்தின் நன்மைகளை நாங்கள் கேட்டோம் அப்பா. ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் ஜெபித்து ஒரு ஜெயமுள்ள கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை வாழ அப்பா, எங்கள் ஓட்டத்தை, நல்ல ஓட்டத்தை ஓடி முடிக்க ஆவியானவர்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாய் கர்த்தர் இரட்சகரும் மீட்பருமாய் இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிற ஜீவனுள்ள நல்ல தகப்பனே, ஆமென். ஆகினபடினாலே ஒருவருக்கு ஒருவர் தேவைகள், அநேக தேவைகள் உண்டு. ஜெப குறிப்புகள் இருந்தால் நீங்கள் எழுதி கொடுக்கலாம். ஓ கலீலேயனே தாரும் தங்கி பல முடியும் வரை நீர் எங்களோடு வந்தால் எங்கள் வாழ்க்கை வளம் பெறும், எங்கள் நடைகள் உறுதிப்படும், எங்கள் கால்கள் வலுவாகாமல் நீர் பார்த்து கொள்வீர். என் கால் சறுக்குகிறதற்கு முன்பாகவே என்னை திடப்படுத்துகிற என் தேவனே, ஆண்டவரே, தாவீது ராஜா சொல்லுகிறபடி என் தாயும் என் தகப்பனும் என்னை கைவிட்டாலும் நான் உன்னை மறவேன் என் மகளே, என் மகனே. குடும்பம் ஒருவேளை எங்களை பகைத்திருக்கலாம், எங்கள் உறவுகள், எங்கள் நண்பர்கள் ஒருவேளை எங்களை வெறுத்திருக்கலாம்.
ஆனால் ஒருபோதும் வெறுக்காத என் தேவன் நீர் அல்லவோ. உன்னை நான் உன் தாயின் கற்பத்திலே நான் தெரிந்து கொண்டேன். உன்னை என் உள்ளம் கைகளிலே நான் வரைந்திருக்கிறேன். உன்னை நான் தாங்குவேன், ஏந்துவேன், சுமப்பேன், உன்னை தப்புவிப்பேன் என்று சொன்னவர் அல்லவோ நீர். நீர் எவ்வளவு அன்பு நிறைந்தவர் ஆண்டவரே. உம்முடைய நேசம் எவ்வளவு அழகானதும் அன்பானதும் மாறாததுமாய் இருக்கிறது. ஆனால் இன்னும் நாங்கள் அதை மறந்து உணராமல் உம்மை விட்டு ஓரம் நாங்கள் சிறிது வழிவிலகித்தான் நாங்கள் செல்கிறோம். ஆனாலும் எப்பொழுதும் உன்னுடைய கடைக்கண் பார்வை எங்களை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாங்கள் அறிகிறோம் ஆண்டவரே. உமது வலுவாத நேசம் எங்களை ஆதரித்து கொண்டே இருக்கிறது. எப்படி போவாஸ் ரூத்தை ஆதரித்தானோ, அவனுடைய கண்களில் இருந்து அந்த ரூத்துக்கு எப்படி ஒரு தயவு கிடைத்ததோ, அதுபோல ஒவ்வொரு நாளும் எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவரே நீர் தயவுகளை அள்ளி அள்ளி வழங்கி கொண்டிருக்கிற உம்முடைய மேலான தயவுகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். நாட்கள் கொடியவைகளாய் இருந்த பொழுதும் ஆண்டவரே எங்களை இம்மட்டும் இந்த தேசத்திலும் இந்த உலகத்திலும் நீர் வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிற தயவுகளுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்கள் வாழ்க்கையில் உள்ள இருளை எல்லாம் நீர் மாற்றினீரே, அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். எத்தனையோ பேர்களுக்கு கிடைக்காத ஒரு நல்ல ஈவுகளை எங்கள் சபையின் பிள்ளைகளுக்கு நீர் கொடுத்த தயவுகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, ஆராதனை எங்கு நடக்கிறது என்று தெரியாமல் அநேக ஆத்துமாக்கள் இந்த தேசத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒருவேளை பயத்தின் மிகுதியாய் கூட அந்த தேசத்திலே ஆராதனைகளை கலந்து கொள்ளாமல் இருக்கலாம். அப்படி இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நாங்கள் இந்த நேரத்தில் நினைத்துக் கொள்கிறோம். நடக்கிற ஒவ்வொரு ஆராதனைகளுக்காகவும் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, ஒவ்வொன்றும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு உம்மிடத்தில் அன்பு செலுத்த, உம்மிடத்தில் பிரியமாயிருக்க, உம்முடைய மகிமைகளை உம்முடைய வார்த்தைகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒவ்வொரு சபைகளாய் இருக்க நீர் அவர்களுக்கு ஞானத்தை கொடுக்க வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம். போட்டி ஒரு ஆரோக்கியமான போட்டியாய் இருக்க கிருபை செய்ய வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம். ஆத்துமாக்களுக்கு நான் என்ன மன்னாவை நான் கொடுக்கிறேன் என்று ஏங்குகிற ஒவ்வொரு ஊழியக்காரர்களையும் நீர் இந்த இடத்திலும் உலகெங்கிலும் நீர் உருவாக்க வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம். மற்றவர்களை குறித்து நாங்கள் மேன்மை பாராட்டக்கூடிய குணத்தை, குணாதிசயங்களை எங்களுக்கு நீர் கொடுக்க வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம். மற்றவர்களிடத்தில் அல்ல குற்றங்களை கண்டுபிடிப்பது, எங்களுடைய குற்றங்களை நாங்கள் அறிந்து ஆராய்ந்து அதிலிருந்து வழி விலகி நாங்கள் நடக்க எங்களுக்கு அந்த இருதயத்தை நீர் கொடுக்க வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம். எங்களுடைய ஒவ்வொரு சபையில் உள்ள ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் ஆண்டவரே நீர் வளைகிற வளைவிலை ஈடுபட்டு ஆண்டவரே பிள்ளைகள் அந்த குயவன் கையில் இருக்கிற அந்த களிமண் போல பொன்னை போல புடமிட்டு அந்த பிள்ளைகள் பொன்னாக விளங்க எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீர் அந்த ஆசீர்வாதங்களை நீர் கொடுக்க வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, பிள்ளைகளுக்கு அநேக தேவைகள் உண்டு, அநேக பாரங்களோடு அந்த பிள்ளைகள் உண்டு, குடும்ப பாரங்களத்தில் வந்துற பிள்ளைகள் உண்டு, கண்ணீரோடும் வேதனையோடும் இந்த தேசத்தில் ஆண்டவரே இருக்கிற எங்கள் சபையின் பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவர்களுக்காகவும் செபிக்கிறோம். பிள்ளைகளுடைய எல்லா பாடுகளையும் நீர் மாற்ற வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, ஆண்டவரே, எங்களுடைய அங்கலாய்ப்பை, எங்கள் அழுகுறலை ஆண்டவரே நீர் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற தயவுகளுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்கள் பிள்ளைகள் வெளியில் சொல்ல முடியாமல் ஆண்டவரே கண்ணீரோடு உமக்கும் அவர்களுக்கும் உள்ள உறவிலே ஏறெடுக்கிற ஒவ்வொரு விண்ணப்பங்களுக்கும் என் தேவன் வெகு விரைவிலே ஆமென்றும் ஆமென் என்று பதில் தந்த கிருபைகளுக்காக, தரப்போகிற கிருபைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். நீர் கொடுத்த ஒவ்வொரு ஆசீர்வாதங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். நாங்கள் ஏறெடுத்த ஒவ்வொரு விண்ணப்பங்களுக்கும் நீர் கொடுத்த பெரிதான பதில்களுக்காகவும் எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அந்த இக்காமா டிரான்ஸ்ஃபர் போன்ற காரியங்களிலே இருந்த உடைய கிருபைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். சபைக்காய் உழைக்கிற ஓடுகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இன்னுமாய் ஆண்டவரே ஆலயத்தில் நடக்கிற ஒவ்வொரு ஆராதனைகளுக்கும்
நீர் பொறுப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம். யார் யாருக்கெல்லாம் நாங்கள் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறோமோ அவர்களுக்கெல்லாம் அந்த ஆசீர்வாதங்களை நீர் கொடுக்க வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த வாரங்களிலே ஆண்டவரே பிறந்த நாள் திருமண நாள் காண்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, விசேஷமாக பிரதர் ராஜ்குமாருக்காக ஜெபிக்கிறோம். விசேஷமாக அவருடைய மனைவிக்காய் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, நன்றி செலுத்துகிறோம். நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். அவருடைய அந்த பலவீனங்கள் எல்லாவற்றையும் நீர் எடுத்து போட வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, நீர் அப்படியே செய்ய போற தயவுகளுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. ஆண்டவருடைய மகனுடைய மகளுடைய திருமண காரியத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஏற்ற வேளையில் நல்ல ஒரு துணையை நீர் கொடுக்க வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம். அது மூலமாய் குடும்பம் சந்தோஷித்து மகிழ நீர் கிருபை செய்ய வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இன்னும் சபையில் எங்கள் சபையில் திருமணமாகாத பிள்ளைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, விசேஷமாக ஆண்டவரே பின்னுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். உங்களுடைய திருமண காரியங்களில் நீர் இருக்க வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, நன்றி நன்றி நன்றி. ஆண்டவரே, விசேஷமாக ஆண்டவரே சபையில் உள்ள ஒவ்வொரு மினிஸ்ட்ரிக்காகவும் நன்றி செலுத்துகிறோம். விசேஷமாக டிரான்ஸ்போர்ட் மினிஸ்ட்ரி, குக்கிங் மினிஸ்ட்ரி, ஐடி, கோயர் மற்றும் ஒவ்வொரு காரியங்களுக்காகவும் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். சபைக்காய் உழைக்கிற ஆண்டவரை கிளீன் பண்ணுகிற ஒவ்வொரு சகோதரர்கள் காரியங்கள் மற்றும் ஒவ்வொரு காரியங்களுக்காகவும் பொறுப்படுத்திக் கொள்கிற பிள்ளைகளுக்காகவும் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, சபையில் இருக்கிற குடும்பத்திற்காகவும் எங்கள் சுற்றி இருக்கிற குடும்பத்திற்காகவும் ஆண்டவரை விசேஷமாக ஆண்டவரே இந்த இடத்தை சுற்றிலும் நடக்கிற ஊழியங்களுக்காகவும் இந்த பில்டிங்கிலே இந்த தேசத்திலே இந்த வளைகுடா நாடுகளில் நடக்கிற மொத்த ஆராதனைகளுக்காகவும் நன்றி செலுத்துகிற தகப்பனே. விசேஷமாக அதுபோல கண்டவரே ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை நடக்கும் உலகெங்கும் நடக்கிற ஊழியங்களுக்காக நாங்கள் பாரத்தோடு ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, நன்றி செலுத்துகிறோம். ஒவ்வொரு ஆராதனையிலும் உமக்கு உகந்த ஒரு தூபமாய் விளங்க நீர் கிருபை செய்ய வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, நன்றி செலுத்துகிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. ஆண்டவரே, நன்றி 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 நன்றி. ஆண்டவரே, மீண்டுமாய் ஆண்டவரே நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, இம்மட்டும் எங்களை பாதுகாத்தவர். இன்னும் வரும் நாட்களிலும் நீர் எங்களோடு கூட இருந்து எங்கள் பிள்ளைகளின் தேவைகளின் ஒவ்வொரு காரியங்களையும் நீர் காக்க வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம். கண்ணீர்களை துடைக்க வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, சமாதானத்தோடு நாங்கள் இந்த இடத்திலிருந்து கடந்து செல்ல நீர் கிருபை செய்ய வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, உடைய ஆசீர்வாதத்தை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்கிறோம் தகப்பனே, நாங்கள் சுதந்திரித்துக் கொள்கிறோம் தகப்பனே. நன்றி நன்றி நன்றி. ஆண்டவரே, சபையை உமது கரங்களில் ஒப்படைக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் எங்கள் பிதாவே, ஆமென் ஆமென். பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியமும் சிநேகமும் ஆசீர்வாதமும் பாதுகாப்பும் கிருபையும் இரக்கமும் அவர் வரும் வரைக்கும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக. ஆமென். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா.